मैंने कहा था कि ये हमारे पास ऐसे हवाले हैं जिनसे साबित होता है আমি कि বলেছিলাম আমাদের बाइबल কাছে में जो এমন हमने উদ্ধৃতি বা तारीखें রেফারেন্সেস আছে निकाली हैं যে বাইবেল उनमें যে बहुत সমস্ত हद तक তারিখ इनकार किया है বা সন বা जोसेफस से। বছরের কথা উল্লেখ করেছে তাতে जोसेफस है लफ्ज़ असल में। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর जोसेफस করেছে पढ़ते हैं लोग मगर जोसीफस लफ्ज़ है। জোসিফাসের উপর। तो जोसीफस के ऊपर इन्हिसार किया है जिसने आगे मेम्फा জোসিফাস আবার के ऊपर সবকিছু लफ्ज़ নিয়েছেন, मानते हैं বেশিরভাগ यहाँ নির্ভর मनीथो করেছেন मनीथो पर মানিথোর উপর। इन्हिसार किया है जिसने बहुत सी गप्पें बनाई हुई हैं। तो আর ये जो মানিথো অনেক कनेक्शन है इसमें इसके मैं हवाले কিस्সা दूंगा কাহিনী और भूल गया বর্ণনা तो छोड़ করেছেন। देना। तो मुझे बाद में याद आया तो अब मैं ले आया हूँ क्योंकि ये এই वादा है जो কানেকশন पूरा আপনাদের होना সামনে ज़रूरी है। তুলে ধরার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এখন নিয়ে এসেছি, তা इसमें বলা जो আবশ্যক। एक हवाला है একটা উদ্ধৃতি जोसेफस फ्लेवियस শোনাচ্ছি। a Jewish historian has been mentioned in Peake's commentary জোসিফাস একজন as ইহুদি having derived his ঐতিহাসিক। information from the writings of Manetho তিনি which মানিথোর লেখা Josephus থেকে has preserved। কথা গ্রহণ করেছেন, যা ये जो জোসিফাস है গ্রহণ করে दूसरे সংরক্ষণ पन्नों के করেছেন। कभी मजीद लिखते हैं অন্যান্য मसलन মুফাসসির न्यू जेरोम জোসিফাস সম্পর্কে লিখেছে। कमेंट्री है by R.E. নিউ Brown জেরোম কমেন্ট্রি, और भी আর ই commentators ব্রাউনের काफी मुत्तफिक हैं জেরোম কমেন্ট্রিতে অন্যান্য कि the works of মুফাসসিরও এই ব্যাপারে Josephus একমত যে জোসিফাস are extensively used by the authors of the Bible জোসিফাসের and বাইবেলের provide লেখকরা জোসিফাসের indispensable লেখাকে material for the student of the নির্বিচারে Bible। গ্রহণ করেছে तो जोसेफस बाइबल আর में এটিকে बहुत সবচেয়ে खुला নির্ভরযোগ্য पैदा होता মনে है করেছে। और বাইবেল यहाँ প্রকাশ্যে ये ऑथर मानते हैं कि खुदा नहीं है कोई और है क्योंकि अल्लाह পুরোপুরি ताला ने ফায়দা तो जोसेफस উঠিয়েছেন। से फायदा नहीं उठाया। इसलिए जाहिर बात এখানে है তারা कि স্বীকার यहाँ ये করছে যে इकरार है বাইবেলের লেখক আল্লাহ নন, অন্য जाहिर কোনো बात है মানুষ। इसमें जो আল্লাহ তালা তো बहुत से জোসিফাস वाक़यात থেকে हैं वो শিখেননি। रवायतें लोगों ने इकट्ठी की हैं। বাইবেলের অনেক রওয়ায়েত इन्होंने মানুষ ये हवाला भी बड़ा একত্রিত वाज़ेह করেছে, है অনেক ঘটনা মানুষ একত্রিত করেছে हिस्ट्री বা ऑफ द ओल्ड সংকলিত टेस्टामेंट बाय করেছে। डॉक्टर पी হিস্ট্রি অব দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট हिबिश। লেখক হলেন ये ডক্টর लिखते পি हैं कि for the হিবিশ। history of the Old Testament one of ইনি the লেখেন sources is the history বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটা উৎস of হলো Egypt সেই from the ইতিহাস, beginning down to Alexander অর্থাৎ the Great। শুরু থেকে An আলেকজান্ডার Egyptian পর্যন্ত priest called এই Manetho ইতিহাস লিখেছেন একজন মিশরীয় तो ये পুরোহিত इकरार যার और নাম भी হলো मौजूद हैं মানিথো। दूसरा তৃতীয় लोगों ने। খ্রিস্টাব্দে তিনি सवाल ये এটি पैदा होता লিখেছেন। है कि जब बाइबल के তো এই author ধরনের इंसान স্বীকারোক্তি আরও थे আছে। जैसा कि বাইবেলের मुस्लिम লেখক मुहक्किकीन যেখানে मानते हैं মানুষ, এই उन्होंने গবেষকরা तफसील নিজেরাই करके স্বীকার तो করছেন, कुरान करीम का बार बार ये তারাই সব बयान কিছু সংকলিত করেছে। इसमें हदायत আর भी है কোরআনের नूर भी কোরআন है যে বারবার বলে आज যে भी এতে इसमें ऐसी হেদায়েতও बातें আছে, जिनसे इस्तेफादा कर सकते हो। আলো मैं আছে, कोई আজও অনেক इख्तलाफ কথা तो আছে नहीं যা मुझे তোমরা बताऊं मैं। কাজে লাগাতে असल পারো। তো এই वाक़या দুই ये है कि কথার ভিতর हाँ কোথাও हज़रत বিরোধ নেই। তো सल्लल्लाहु আসল अलैहि ঘটনা वसल्लम হলো की हदीस মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের दरअसल হাদিস बाइबल की रवायात से एक पहलू से সত্যিকার मुशाबिह है। অর্থে বাইবেলের बाइबल রওয়ায়েতের में সাথে একদিক থেকে बहुत সাদৃশ্য सी ऐसी রাখে। रवायात हैं जो বাইবেলে অনেক এমন রওয়ায়েত আছে, रसूल खुदा ताला की तरफ बातें অনেক এমন मुंसलिक करते हैं। কথা আছে हदीस যা में जब আল্লাহর जिक्र সাথে आया तो उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। ये হাদিসে कुरान যখন भी वही के এমনটির उल्लेख দেখা যায়, दर्जे की এটিকে बात বলা तो হয় नहीं হাদিসে है কুদসি। क्योंकि इंसानी रिवायत है। কোরআনের ये ওহির तमाम সমপর্যায়ের मुहक्किकीन নয়, इंसानवी हैसियत কারণ रखते মানুষ हैं তা বর্ণনা করেছে। मगर तमाम সমস্ত अहादीस में গবেষকরা এটি सबसे দ্বিতীয় अफजल পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। मकाम उस हदीस को है जो কিন্তু हदीस সকল कुदसी হাদিসের कहलाती ভিতর সবচেয়ে বড় এবং और গ্রহণযোগ্য सहाबा ने रवायत की हज़रत सल्लल्लाहु হাদিস अलैहि সেগুলো वसल्लम যেগুলোকে पहुंचाई হাদিসে কুদসি বলা और হয়। फिर आगे সাহাবীরা हुजूर বর্ণনা अकरम করেছেন, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রাসূলুল্লাহর সাথে उस बात को खुदा तक সম্পর্কযুক্ত पहुंचाते हैं। করেছেন, कहते আর हैं अल्लाह ने রাসূলুল্লাহ मुझे ये সেটিকে फरमाया, अल्लाह ने আল্লাহর मुझे সাথে সম্পর্কযুক্ত तो করেন, वो বলেন যে हदीस আল্লাহ তাআলা कुदसी की जो हैसियत है আমাকে এই কথা वो বলেছেন। হাদিসে बाज़ কুদসির बाइबल যে की रवायात से मुताबिक মর্যাদা তা বাইবেলের কোনো और কোনো वो तमाम রওয়ায়েতের সাথে रवायात जिनमें সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে खुदा হয়। का मुअय्यन हुक्म मौजूद है उसमें সেই वो সমস্ত मंजूर रवायत है। রওয়ায়েত যাতে আল্লাহর और নির্দিষ্ট इसी तरह वो रवायात जो নির্দেশ দেখা मासूल যায় हैं তাতে সেই নূর বা আলো আছে। আর যে সমস্ত রওয়ায়েত বা ঘটনা সংরক্ষিত আছে सीरत पर रोशनी डालती हैं किसी हद तक वो নবীদের महफूज है জীবনীর উপর আলোকপাত করে, তা मगर কিছুটা एक पहलू से সুরক্ষিত, बहुत जख्मी भी हैं। গোজামিল মুক্ত, हाँ, उनके কিন্তু कुरान একদিক की থেকে मोहब्बत তা का जिक्र है जाहिर बात है অনেকটা किसी ক্ষত झूठे को বিক্ষত, कोई যেখানে তাদের ना उसमें ताकत होती है ভালোবাসা বা আল্লাহর इस প্রশংসার जोर গান बता যেগুলো कि আছে जब এগুলো अल्लाह কোনো ताला के इश्क का মিথ্যাবাদী इजहार करे বলতে दूसरों পারে को না, भी এত दिलचस्पी कबूल नहीं জোরালোভাবে चाहिए খোদা প্রেমের কথা বলতে পারে मगर না।
মিথ্যাবাদী এমন কথা বলতেই পারে না। दावा करे और दिखाने की खातिर হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি নিজে যদি দাবি করে আর দেখাতে চায় যে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, সেটি ভিন্ন কথা। তার কথার ধরন जगह जगह इस तफसीली তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে। याद रख लें। এখানে সেই বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু পার্থক্য আপনারা মাথায় রাখবেন। একটা দিক সংরক্ষণ করা হয় ঐশী পুস্তকে, তা হলো ভবিষ্যৎবাণী। ভবিষ্যৎবাণী যতদিন পুরানা হয় আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এর হেফাজত করে থাকেন, এতে পরিবর্তন আসতে দেন না। যদি ভবিষ্যৎবাণী পুরানা হয় एतबार के लायक न ठहरे। আর এতে আর নির্ভরযোগ্যতা থাকে না যদি আল্লাহ হেফাজত না করেন। তাই मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जिस বাইবেলে ভবিষ্যৎবাণী যতদিন কোরআন মোহাম্মদ রসুল্লাহর উপর প্রযোজ্য দেখায়নি, ততদিন তার নিরাপদ ছিল, সুরক্ষিত চলে আসে। যখন এই দাবি इस्लाम पर যেদিন করেছে যেটি মোহাম্মদ রসুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তখনই এতে পরিবর্তন আনা আরম্ভ হয়েছে। তো ভবিষ্যৎবাণীতে পরিবর্তন আসে তখন মানুষ করে, যখন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা পুরা হয়ে যায়, মানুষ হীন স্বার্থে এরপর তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। नूर भी है, हदायत भी है। তো বাইবেলে জ্যোতি আলো আছে আর হেদায়েতও আছে, সঠিক পথের দিশাও আছে। মৌলিক শিক্ষার যতটুকু সম্পর্ক আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত, ততটা সংরক্ষিত যতটা পরবর্তী ঐশী পুস্তক তাকে সমর্থন করে। তো এই দিক থেকে ঈসা সম্পর্কে যে আছে যে মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত, बल्कि बहुत से तराजिम में ये ली गई है कि অনেক অনুবাদে तौरात गुजर चुकी है। যা লেখা হয়েছে তা হলো ইতিপূর্বে যে তওরাত অতিবাহিত হয়েছে। হ্যাঁ, কোরআন তার সমর্থন করতো, বা রাসূলুল্লাহ সম্পর্কেও আছে মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত। मुसद्दिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जहाँ आया वो भी निकाल लें। उसका भी मैंने देखा है कई तर्जुमों में ये बात ये राह पा गई है कि मुराद इससे ली जाती है অনেক অনুবাদে লেখা হয়েছে যে এর অর্থ হলো বা পূর্বে বাইবেলে যে সমস্ত কথা আছে সেইগুলোর সত্যায়নকারী। হুজুর বলছেন এই অনুবাদ সঠিক নয়, এর ফলে অনেককে ভুলভ্রান্তি, ভুল ধারণা অনুপ্রবেশ করতে পারে। আর এই অনুবাদ নিয়েই অন্যরা আপত্তি করে যে একদিকে তোমরা বলছো যে তওরাত এবং ইনজিল স্বরূপ যা দেখো, রাসূলুল্লাহ বলছেন আমি তার সত্যায়নকারী, অপরদিকে তাদের কোনো কোনো দাবিকে মিথ্যা বলছো। আর কোরআন বলছে যে সেগুলো মানুষের বানানো কথা, মিথ্যা কথা, সত্য নয়। হুজুর বলছেন বাইনা ইয়াদাইয়ের আসল অর্থ হলো যা সামনে আছে। এর অর্থ হলো আমার সামনে যে শিক্ষা আছে সেই শিক্ষা যার আল্লাহ সত্যায়ন করেছে, অর্থাৎ এলহাম তাকে সত্য, এলহাম যে শিক্ষার সত্যায়ন করে আমি তারই সত্যায়ন করি। মিনাত তাওরাত বা মিনাল কিতাবে যে শব্দে হোক না কেন, মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া বা বাইনা ইয়াদাইহি, मुराद यही होगी कि जो कुछ मेरे এর অর্থ হবে बाइबल के আমার সামনে हिस्से हैं जिनकी अल्लाह ने বাইবেলের যে সত্যায়িত অংশ আছে যা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সত্যায়ন করেছেন, আর আমাকে आ रहे हैं जो मैं बाइबल যার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন, যা আমার বিতর্কাধীন আসছে, যা বাইবেলের উদ্ধৃতি হিসাবে পেশ করছি, এগুলোর অবশ্যই আমি সত্যায়নকারী, কেননা এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু और इस खान ने মানবীয় হস্তক্ষেপ যা হয়েছে, মানুষ যে হস্তক্ষেপ করেছে তার আমি সত্যায়ন করি না, তাই সত্যায়নের গণ্ডিভুক্ত নয়। এটা এই জন্য বলছি যে ইউরোপে বারবার আহমদী মোবাল্লিগদের এমন কথার সম্মুখীন হতে হয়, যেহোভা উইটনেস এরা এই ধরনের প্রশ্ন ওঠায়, তারা চিন্তিত হয়। তাদেরকে বলুন কোরআনের মাহাত্ম্য দেখুন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে রীতি বলা হয়েছে हजरत मसीह का এই রসুল সত্যায়ন করে। একইভাবে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পুরনো বাইবেলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ঈসা আলাইহিস সালাম এইভাবে সত্যায়ন করতেন। এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে ঈসা আলাইহিস সালাম, আর এটিও প্রমাণিত যে ঈসা আলাইহিস সালাম বাইবেলের অনেক কথাকে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাদের কথা গ্রহণ করতেন না, ইহুদিদের বাহ্যিক অর্থে সেগুলোকে গ্রহণ করতেন না। आसमान पर जाने का वाक़या है। যেমন এলিয়ার আকাশে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আপনারা জানেন, আর তার সশরীরে অবতরণের কথা আপনারা জানেন। कुरान करीम মসির বিরুদ্ধে তারা আপত্তি করে এই বিষয়ে।
के हमलों से बचाने के लिए यानी और बहुत से আর কোরআনকে খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। কোরআন করিম কথা প্রসঙ্গে একটা উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কোরআন এই কথাটি একইভাবে বর্ণনা করেছে যে তারাও তো হযরত ঈসাও সত্যায়ন করতেন তার সামনে যা ছিল, কিন্তু हिस्सों पर हावी नहीं थी जिसको तुम তার সে সত্যায়ন পুরো বাইবেলের ছিল না, যেটিকে তোমরা বাইবেল বা পুরাতন তওরাত মনে করো। এই বিষয়টা আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला আলিফ লাম মিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুল হাইয়ুল কাইয়্যুম নাযালা আলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি वअनज़ल तौरात वल इंजील ওয়া আনজালাত তাওরাতা ওয়াল ইনজিল। बैन यदाह का मतलब यहाँ उस तरह वाज़ेह नहीं हो रहा। वो दूसरी आयत है जो मेरी বাইনা ইয়াদাই এই শব্দের অর্থ এখানে সেভাবে স্পষ্ট হচ্ছে না। অন্য আয়াতে বিষয়টা আছে, সেটি আলোচনা করলে আর কোনো অস্পষ্টতা বাকি থাকবে না। मुसद इस आयत में है वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़ ওয়াল্লাযী আওহাইনা ইলাইকা মিনাল কিতাবি হুয়াল হক মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি। ये जो वही है ये है मुसद्दिक़। এই ওয়াহিটাই হলো মুসাদ্দিক বা সত্যায়নকারী। तू तस्दीक करने वाला है जो इंसान, ये भी इसीलिए वो बात पूरी नहीं करता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दिक होने वाले হুজুর বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে মুসাদ্দিক বা সত্যায়নকারী, এই ধরনের আয়াত আমি চাই। এখানে যে মুসাদ্দিকের কথা বলা হচ্ছে সেটি হলো ওয়াহি, অর্থাৎ কোরআনের ওয়াহি সত্যায়নকারী। সূরা সাফের আয়াতটি বের করতে বলা হচ্ছে হুজুরকে। হুজুর বলছেন আয়াতটি বের করো। अब यहाँ किताब की तरफ आया है कालू या कौमना इन्ना समेना किताब कालू या कौमना इन्ना समेना किताबन उनज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक। किताब आ गई है। এখানে কিতাব শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কিতাব তার সত্যায়ন করে যা তার সামনে আছে। বাইনা ইয়াদাইর आम मुहावरे के পিছনে অনুবাদ করা, এটি সাধারণ বাগধারা থেকে একটু বিপরীত। এমন অনুবাদ হলেও অনেক দূরের সম্ভাবনা এটি। इस्तेमाल होता বাইনা ইয়াদাই পরিভাষা কোরআনে স্পষ্টভাবে বারবার ব্যবহার হয়েছে। है। अल्लाह यार हैं मिन खल्फी लहू मुअक्क़िबात লাহু মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি ইয়াহফাযুনাহু মিন আমরিল্লাহ। এখানেও মিন বাইনি ইয়াদাই শব্দ ব্যবহার হয়েছে। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি রাতে চলাফেরা করুক, রাতের অন্ধকারে গোপনে চলাফেরা করুক, বা দিনের বেলা লাহু মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি। বাইনি ইয়াদাইহির অনুবাদ যদি পিছনে করা হয় তাহলে মিন খালফিহির অর্থ কি? ज़ाहिरी मुहावरा बकसरत इस्तेमाल বায়না ইয়াদাই এই পরিভাষাটি সামনের অর্থে ব্যবহার হয়, हर जगह तर्जुमे में তাই অনুবাদে है वो इस तासुर की সর্বত্র বায়না ইয়াদার অনুবাদ যে অতীত इसलिए जो অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে বা অতীতের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে বা বাইবেলে যা কিছু এসেছে সব কিছু সত্যায়ন হয়েছে,
এই অনুবাদ ঠিক নয়। যেখানে অনুবাদ করবেন সেখানে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন। অর্থাৎ বাইবেল যেন যে 2 খণ্ডে পাওয়া যায় সেটি সত্যায়িত হচ্ছে। বাইনে ইয়াদাইয়ের অর্থ হলো অর্থাৎ এই কিতাবে যে ওয়াহি এসেছে, ওয়াহি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্যায়িত অংশ প্রকাশ্যভাবে সত্যায়িত অংশের কথা উল্লেখ করেছে। যে অংশের সত্যায়ন করেনি তা সন্দেহযুক্ত। এই অনুবাদের সঠিক তা বাইবেল এবং কোরআনের তুলনায় স্পষ্ট হয়ে যায়, এতে কোনো ব্যতিক্রম আপনি দেখবেন না। কোরআনে কারীম যেখানে বাইবেলের কোনো ঘটনা গ্রহণ করেছে বা কোনো ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে তা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হয়। কোরআন শরীফ যেখানে বাইবেলের বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত যেই বিবরণ গ্রহণ করেছে সেটি সত্য, আর যেটি কোরআন ছেড়ে দেয় সেটি বাইনে ইয়াদাই হতে পারে না। আর যা ছেড়ে দিয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগ ভুল, আর যেগুলোর সাথে কোরআন মতবিরোধ রাখে তা অবশ্যই স্পষ্টভাবে ভুল। আর যা কোরআন ছেড়ে দেয় সেগুলো তেমন গুরুত্ব রাখে না বা বিষয়ের সাথে কোনো তেমন একটা সামঞ্জস্য রাখে না, এই জন্য কোরআন ছেড়ে দেয়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোরআন ভুল হওয়ার কারণে বাইবেলে কোনো কথা ছেড়ে দেয়। তাই বাইনে ইয়াদের অনুবাদ হলো যা আল্লাহর এই ওয়াহি যাকে সত্যায়ন করেছে, আর এর সামনে যে বিষয় আছে তারই কোরআন সত্যায়ন করে। বাইবেলে তা এইভাবেই পাওয়া যাবে। আরেকটি মজার বিষয় হলো অনেক সময় কোরআন মোসাদ্দেক বা মোসাদ্দেক অর্থ হলো সত্যায়নকারী। কোরআন বলে যে সামনে আছে, কিন্তু খ্রিস্টানেরা এমন কথাকেও লুকানোর চেষ্টা করে, আর ইহুদিরাও, যে এমন কথা তো নেই। সেটি তখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হয় যে কোরআন তোমাদের গ্রন্থের তৌরাত এবং ইনজিলের যে কথারই সত্যায়ন করে তা অবশ্যই তাতে থাকবে। এটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছিল যা বোঝানোর প্রয়োজন ছিল। এখন আরও একটি মজার প্রশ্ন আছে যেদিকে আমি আসছি। ইকযফিহি ফিল ইয়াম সংক্রান্ত একটা বিতর্ক এসেছে। ইকযফিহি ফিত তাবুতে আমি বলেছিলাম যে অনুবাদ আমি ভুল করেছিলাম। আমি ইকযকে পৃথক ভাবছিলাম আর ফিহিকে পৃথক শব্দ ভাবছিলাম, কিন্তু অনুবাদ সঠিক ছিল, অনুবাদ ভুল ছিল না। অর্থ তাই দাঁড়ায়। অর্থ হলো একে তাঁবুতে রেখে নদীতে ফেলে দাও। কিন্তু প্রশ্নকারী বড় বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রশ্ন করেছেন। আমার বিস্তারিতভাবে সে কথা বলা উচিত ছিল। প্রশ্নকারী আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি অনুবাদে যে ভুল স্বীকার করেছেন ভালো কথা, এটি তাকওয়ার লক্ষণ, কিন্তু যে তাফসীর আপনি করেছেন তাফসীরের উপর এর কী প্রভাব পড়বে এর ব্যাখ্যা আবশ্যক, নতুবা সন্দেহ বাকি থাকবে। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে অনুবাদ পরিবর্তন করলে তাফসীর পরিবর্তন হবে কিনা, বা নাকি তাফসীরের অন্য সমর্থন আছে। এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি বললাম যেটি ভালো প্রশ্ন, আমি এর উত্তর দরসেই দেব। দরসে এর উত্তরের সম্পর্ক এতটুকু, ইকযে পৃথক ক্রিয়া আর ফিহেকে হরফে জার এবং হে হলো সর্বনাম। হুজুর বলছেন যে সম্ভাবনার দিক থেকে হতে পারে এমন, কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক নয়। এর প্রধান কারণ ইকযি হওয়া উচিত ছিল, কেননা এক মহিলাকে সম্বোধন করা হয়েছে কাযাফা ইয়াকযিফু। এর ফেল আমার বা ইম্পারেটিভ ক্রিয়া হবে ইকযফি, আর হি হলো পৃথক, অর্থাৎ একে তুমি রেখে দাও। कि इसके लिए कोई भी जवाब ढूंढा जाए, ये गलत है। तर्जमा इक्ज़े को अलग पढ़ना और फ़ी को अलग पढ़ना गलत है।
ক্রিয়া এক্সে এবং ফিকে পৃথক পৃথক পড়া এটি ভুল, কিন্তু এর পরের অংশ হলো মজার বিষয়। ভুল ভ্রান্তি নিয়ে যদি আলোচনা করেন উপকার হয়। একটি কথা হলো আমি আমার মন ওইদিকে গেল, আসলে এটি একটি পুনরাবৃত্তির অর্থ আছে। কোনো কথা বলার সময় কেউ কিছুটা দাঁড়িয়ে যায়, আবার কথা আরম্ভ করে, আবার দাঁড়িয়ে যায়, আবার কথা আরম্ভ করে। আর কথার পুনরাবৃত্তির সাথে মূসার সম্পর্ক এত গভীর, এত মজার বিষয় যে যখনই আমি এই আয়াত সম্পর্কে ভেবেছি, এক্সের সম্পর্কিত অংশ আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল যে আর শব্দের যে প্রভাব তা আমাকে বয়ে নিয়ে যায়, যেন কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এক্সে ফিহে, অর্থাৎ এতে মূসাকে রেখে দাও, এই তাঁবুতে মূসাকে রেখে দাও বা ঝুড়িতে রেখে দাও। এটি মূসার কথা বলার পদ্ধতি। দেখুন খোদা তাআলা কিভাবে হেফাজত করেন তার একটি প্রমাণ এতে রয়েছে। কোরআন শরীফ থেকে খোদা সম্পর্কে একটা ধারণা সামনে আসে। খোদা তাআলা মানুষের মর্যাদা অনুসারে মানুষের সাথে আলাপ করেন, কিন্তু আমার কাছে এটি অসম্ভব মনে হয়েছে। এক বাচ্চার তোতলামিকে আল্লাহ তাআলা পুনরাবৃত্তি করছেন। আমি সেখানে বলেছি যে শুধু এই কারণে কথাটি সঠিক হতে পারে না, অন্য কোনো উদ্দেশ্যও আছে। শুধু তোতলামির অনুকরণ, তোতলামি করা মূসার মতো, এটি আল্লাহর মহিমা পরিপন্থী। অতিরিক্ত অর্থ যদি করেন, অর্থাৎ তার সাথে ভালোবাসার দিকটা যদি প্রকাশ করতে চান তাহলে সঠিক। তাই আমি সেই অর্থ বর্ণনা করেছি যা আমার মতে সঠিক হতে পারে। হযরত মূসার মাকে সাপোর্ট দেয়া, একটি সংবাদ তাকে ধীরে ধীরে দেয়া যেন তিনি শকড না হন, যেন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত না হন। আমরা অনুবাদ পরিবর্তন করিনি, অনুবাদের রীতি পরিবর্তন করেছি। সেই তাফসীর নিজের জায়গায় বহাল থাকবে। শব্দের প্রভাব অবশ্যই পড়ে এক্সেফিহে ফিল ইয়ামে, এক্সেফিহে ফিত তাবুতে, এক্সেফিহে ফিল ইয়ামে। আমি রাবওয়া পাঠিয়েছি যে এর আরো দৃষ্টান্ত সন্ধান করুন। এটি হয়তো এমন প্রভাব যা হয়তো অন্যদের উপরও পড়েছে। আব্দুর রহমান মুবাশশির সাহেব বড় সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত পাঠিয়েছেন। তিনি শব্দগুলোর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন পৃথক পৃথকভাবে, একটি ক্রিয়া হিসাবে পেশ করেছেন ফিহে জার মজরুর। এর অর্থ হলো এই শব্দের প্রভাব এত ভালো, তিনি ভালো বৈয়াকরণিক, তিনি শব্দের প্রবাহে নিজেও বয়ে গেছেন। এক্সেকে পৃথক পেশ করেছেন, ফিহেকেও পৃথক ভাবে পেশ করেছেন। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই যে ধারণা, এক্সেফকে যদি এক শব্দ মনে করা হয়, আয়াতের শব্দের যে ছন্দ, সেই ছন্দের প্রভাব, ছন্দ অবশ্যই বহাল থাকবে। একটি বিশেষ ছন্দে আল্লাহ তাআলা একটি কথার পুনরাবৃত্তি করছেন এমন মনে হয়। পুনরাবৃত্তির বিষয়টি যেহেতু আমার মাথায় ছিল মূসা সম্পর্কে, তার ছন্দের পুনরাবৃত্তির সাথে একটা সম্পর্ক ছিল, তাই আমার এই যে ইমপ্রেশন এটি সঠিক। সমুদ্রে তার নিমজ্জিত হওয়ার কথা দেখুন, দুবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, দুবারই আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন। একবার বালক হিসাবে আর একবার নবুয়ত করার সময়। যে জাতির কারণে তার ডুবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু যারা তাকে নিমজ্জিত করতে চেয়েছে তারা রক্ষা পায়নি। তো এই বিষয়গুলোর ভিতর সূক্ষ্ম রহস্য আছে। এরপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একবার একজনকে ঘুষি মারেন, দ্বিতীয়বার আবার মারার আশঙ্কা দেখা দেয়, কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। তো সেখানে একটা পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আর একটি পুনরাবৃত্তি হলো হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
মুসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের পরিবার দুবার সাহায্য করেছে, উভয়বার তার জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে ফেরাউনের পরিবারকেও। একবার ফেরাউনের বংশের এক ব্যক্তি যে মদিনার দূর থেকে ছুটে আসে আর বলে যে তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে, এখান থেকে পালিয়ে যাও। আর দ্বিতীয়বার সে যুগের কোনো রওয়ায়েত দেখা যায় না, কিন্তু কোরআন এই কথাকে জেনে শুনে সংরক্ষণ করেছে যে হযরত মুসা যখন ফিরে এসেছেন আর ফেরাউনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন তখন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছিল। তো এখানে দুবার ষড়যন্ত্র হয়। সেখানে ফেরাউনের বংশের এক ব্যক্তি তার সাহায্যের জন্য আসে আর বলে যে দেখো, ফেরাউনের বংশের ব্যক্তি বলে যে দেখো, বিবেক খাটায়, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় সেই ধ্বংস হবে, তোমাদের অসুবিধা, কিন্তু যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তোমরা ধ্বংস হবে। তাই তাকে হত্যা করার চিন্তা ছেড়ে দাও। যেহেতু হত্যা করেনি তাই বোঝা যায় যে ফেরাউনের বংশের সে ব্যক্তি তার সাহায্যকারী হয়েছে। তো এখানে এক অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি, এটি দৈব কোনো বিষয় নয়। এরপর হিজরতও দুবার করেছেন। নবীদের একবার কার হিজরত তো প্রমাণিত, কিন্তু দুবার যে তিনি হিজরত করেছেন এটি আমরা দেখতে পাই না। বিরল হয়তো হতে পারে, কিন্তু ঈসা বা মূসা সম্পর্কে এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি ব্যক্তিগত হিজরত আর অপরটি মিশর থেকে হিজরত। এই যে পুনরাবৃত্তি দুইবার একটি কথা ঘটতো, এটিকে সবসময় উপভোগ করতাম। শব্দের পুনরাবৃত্তি বা ছন্দ যা আমরা দেখতে পাই, এর ফলে বিষয়ের সমাধান হয়। তো তাফসীর মোটেই প্রভাবিত হয়নি অনুবাদ পরিবর্তনের ফলে। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের রীতি অবলম্বন, তাদের রীতিতে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে তাদের সাথে বাক্যালাপ, সেই ভুল সত্ত্বেও তাফসীরের উপর কোনো প্রভাব নেই। মসিমতের উদ্ধৃতি পূর্ব এই সম্পর্কে মসিমত বলেন, যেহেতু আল্লাহর বাণী নাজেলের সাধারণ রীতি হলো, যে ব্যক্তির উপর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয় তিনি যতটা অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র হন বা আধ্যাত্মিক শক্তি রাখেন, ততই জোরালোভাবে বাণী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা মহান পর্যায়ের ছিল, যা যেমন পূর্বেও কেউ ছিল না, পরেও আসবে না। অনুরূপভাবে কোরআন সমস্ত ঐশী পুস্তক এবং ঐশী গ্রন্থের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যে পর্যায়ে অন্য কোনো বাণী বা গ্রন্থ পৌঁছতে পারে না। তো আল্লাহ তাআলার বাণী বা আল্লাহ তাআলার কালাম যার উপর অবতীর্ণ হয় তার অবস্থার সাথে ঐশী কালামের একটা সম্পর্ক থাকে। এই বিষয়কে বুঝে অনেক সময় যেই কোনো বাণীতে যে ভ্রান্তি দেখা যায় সে তার সমাধান হয়ে যায়। আমি পূর্বেও বিষয়ে আলোকপাত করেছি। কিছু মানুষ আরবির কোনো জ্ঞান রাখে না, কিন্তু আরবি এলহাম তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা জানি তা সত্য। খোদা তাআলা আরবি জানেন, কিন্তু যিনি কোরআনেরও খালেক এবং স্রষ্টা। এখন আরেকটি বিতর্ক আসবে যে কোরআন মখলুক কিনা, কিন্তু রহমান খোদা আর রহমান আল্লামাল কোরআন, কোরআনের নাজেলকারী যিনি। कुरान वाला क्या है वो मैं बताता हूँ। अर्रहमान अल्लमाहुल बयान तो बाद में आएगा। खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, देखें निकाल। अर्रहमान अल्लमल कुरान, इंसान अल्लमाहुल बयान, खलक़ल इंसान व अल्लमाहुल बयान। मुझे तो पक्का याद है कि यही है। देख लेते हैं, गलती का इम्कान तो साबित हो गया कि हो सकती है। यही बहस चल रही है, निकालें। अर्रहमान बस वही बात। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, কোরআনের স্রষ্টা, কোরআনের শিক্ষক হলেন রহমান খোদা। কিন্তু অন্যদের সাথে যখন কথা বলেন কালামের মান তেমন থাকে না। আমি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা পেশ করেছিলাম। আমি সেটিকেও সঠিক মনে করি। হযরত মসিহে মওউদ আলাইহিস সালামের যে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উদ্ধৃতি আমি পড়লাম, তা এই বিষয়টাকে একটা ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করছে। আমি বলেছিলাম আমার মতে প্রত্যেক মানুষের
ভিতর একটা রিসেপশন সেট বা গ্রহণ করার একটা যোগ্যতা থাকে। যেভাবে রেডিও খবর রেডিও স্টেশন যত জোড়া শক্তিশালী হোক না কেন, যদি রেডিও সেট দুর্বল হয় তাহলে আওয়াজ কিন্তু দুর্বল আসবে। অনেক সময় দুর্বল রেডিও স্টেশন হলেও রেডিও যদি ভালো হয় দূর থেকেই সেটি শব্দ রিসিভ করে। যাতে মানুষের ভিতর রিসিভিং সেটটা থাকে, ওয়াহির বিষয়ে বৃথা যায়, কোনো প্রমাণ নেই, কারণ বাইরের আওয়াজ তো আসে না, ভিতর থেকে আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে। যদি বাইরের শ্রুত আওয়াজ হতো তাহলে সবাই শুনতো। এই বিষয়টা আমি বারবার পূর্বেও বর্ণনা করেছি। হজরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেক্ষাপটে যে কথা বর্ণনা করেছেন তা হলো তার অভ্যন্তরীণ যে যোগ্যতা, অভ্যন্তরীণ সেট ওহি গ্রহণ করার যে শক্তি, তার পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাকে শক্তিশালী করেছে, উজ্জ্বল সৃষ্টি করেছে। তার যে পবিত্রতা এটি সাধারণ বিষয় নয়। এটি এমন নয় যে কেউ অভ্যন্তরীণ ভালো, কারো অভ্যন্তরীণ সেট ভালো, কারো দুর্বল। তার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং পরাকাষ্ঠায় একটা আলো সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে যে এলহাম তার প্রতি অবতীর্ণ হতো তা সেই নূরে, সেই আলোতে আলোকিত হয়ে অদ্ভুত মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি হলো মূল বিষয়। মুসার সাথে আল্লাহ তাআলার যে বাক্যালাপ হয়েছে তার অন্যদের সাথে কথার যে পার্থক্যতা স্পষ্ট। সকল মুফাসসিররা এটি নোট করেন। সেই কারণে তারা কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দেন যে ওয়াকাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলিমা। অন্য কোনো নবী সম্পর্কে কথা আপনি দেখবেন না যে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে প্রচুর অজস্র ধারায় কথা বলেছেন। তিনি ছোট ছোট প্রশ্ন করতেন, আল্লাহ উত্তর দিতেন। আল্লাহ বলতেন যে ছুটে আসো, ভাগবে না। এমন বাক্যালাপ দেখা যায় মুসার সাথে আল্লাহর, অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পদমর্যাদার দিকটা সামনে রেখেছেন। মুসার সাদামাটা সহজ সরল অকৃত্রিম কথা বলার রীতি ছিল যা আল্লাহ তাআলা উপভোগ করতেন। তো আর সেভাবে আল্লাহ তার সাথে কথা বলতেন। কেউ যদি বলে যে এমন কথা আল্লাহর জন্য সঠিক নয়, হুজুর বলেন যে আমি পূর্বে বলেছি রাসূলুল্লাহ থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলা উপভোগ করেন বান্দার সাথে। একবার এক মেহমান আসে রাতের অন্ধকারে, মেহমানদেরকে এটি বোঝানো যায় যে আমি খাচ্ছি, টাক মেরে মেরে খাচ্ছেন না। আকাশে আল্লাহ তাআলাও তাই করছিলেন বা আল্লাহ তাআলাও সেটি উপভোগ করছিলেন। কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন টাক মেরে খাওয়া। আল্লাহ তাআলা সেই পরিস্থিতিকে উপভোগ করছিলেন। আল্লাহর উপভোগ করার, আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি বড় সূক্ষ্ম। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কিন্তু বান্দার রীতি অনুসারে খোদা এমন রীতি অবলম্বন করেন যেন যা বান্দাই করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এই বিষয়ের সমাধান উপস্থাপন করেছেন, যখন এটিও হাদিসে কুদসি যে আনা ইনদা যান্নি আবদি বি। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলছেন বান্দা আমাকে বুঝতে পারে না, আমাকে চিনতে পারে না, সে আমাকে কিভাবে পাবে, আমার ধারণা কিভাবে করবে। একটাই উপায় আছে, আমি আমার বান্দার ধারণা অনুসারে নিজেকে পরিবর্তন করি এবং তার জন্য সেই রূপ ধারণ করি যেমন সে ধারণা রাখে। মূসার সাথে খোদার যে কথা, এটি খোদার মহিমা পরিপন্থী না, বরং তার মহিমার বিকাশ। বা মূসা যেমন ছিলেন আল্লাহ তেমন হয়ে যেতেন তার জন্য। মূসাকে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন। এই যে তোমার সাথে যে স্নেহের কথা বলি, এই কথা মনে করো না যে অন্য কারোর সাথে বলতে পারে না। তোমার সাথে তোমার ধাত এবং প্রকৃতি অনুসারে কথা বলি, অন্য কারোর সাথে ভিন্নভাবে। এক রাখাল ছিল যে নিজের কাপড় থেকে উকুন বের করে মারছিল, আর একই সাথে কথাও বলছিল আল্লাহ তাআলার সাথে যে হে আমার প্রভু, যদি তুমি আমার কাছে আসো আমি তোমার উকুন বের করব।
पाँव से তোমার ময়লা কাপড় ধোবো, তোমার পা থেকে কাঁটা বের করব। हजरत मूसा जाते हुए सुन रहे थे, उनको इतना गुस्सा आया। হযরত মুসা যেতে যেতে শুনছিলেন, এত রাগ ধরে তিনি ভুলে গেছেন যে আমার সাথেও তো আল্লাহ তাআলা আমার প্রকৃতি অনুসারে কথা বলেন। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন যে খবরদার, এই ধরনের বাজে কথা বলো। তুমি কি মনে করো আল্লাহ কি তোমার মতো গরিব দরিদ্র মুখাপেক্ষী? তখন খোদার ওয়াহি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা মুসাকে বকা দেন, বকুনি দেন যে হে মুসা, তুমি কি আমার এবং আমার বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধক সাধার? আমি তো তার কথা উপভোগ করছে। তো এই বিষয়ের প্রেক্ষাপটে ফিহের বিষয়টি ফিহের বিষয়টি এমনই ছিল মাথায় যে মুসাকে বলা হচ্ছে যে তোমার মায়ের উপর ওয়াহি হয়েছে, সেইভাবে মুসার সাথে কথা হচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদ আমাকে এটি বুঝিয়েছে যে এই বাক্যটি সেভাবে নয়, কিন্তু ছন্দ তবুও সেভাবে আছে, এক্সিফিয়ে ফিলিয়ামে এক্সিফিয়ে ফি তাবুতে। এই মজার দিকটি অবশ্যই কায়েম থাকবে, কেননা অন্য কিছু আয়াত এই কথার সাক্ষী, মুসার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এই কথার সাক্ষী। তাই এই বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে সেই আমার যে ইমপ্রেশন সেটি ভুল নয়। দ্বিতীয় দিকটা সমস্যা সৃষ্টি করছে, তা হলো শুধু ভাড়ামের জন্য বা অনুকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এমনটি করেননি। অনুকরণের বিষয় মহান উদ্দেশ্যের সাথে যদি সামঞ্জস্য বা মিল রাখে তাহলে এটি ভাগ্যেই তা, কিন্তু শুধু ভাড়ামের উদ্দেশ্যে এমনটি করতে পারেন না। তাই উদ্দেশ্য কি হবে? আমি বলেছিলাম যে মুসার মায়ের হৃদয়কে চিন্তামুক্ত করছেন আল্লাহ তাআলা, যে একটি ঘটনা হবে এইভাবে হবে। এটিও কোনো সংবাদ কারো সামনে প্রকাশের একটা রীতি। এ বিষয়ের বিপরীত অর্থ সেটি দাঁড়াবে যা এক্সেফি থেকে সৃষ্টি হয়। আর অনেকক্ষণ আমাকে এটি নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছে, তাই আজকে এই বিষয়টি বোঝার পর আপনাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি। আমি প্রথমে ভাবিনি এক্সে শব্দ একটা পৃথক শব্দ। একইভাবে আব্দুর রহমান মুবাশশির সাহেব হয়তো এটি অনুবাদ করেছেন যে তাকে রেখে দাও তাঁবুতে। আমার এক্সের যে অনুবাদ করেছি কারণ কিন্তু এটি ছিল না। পরে আমি সন্ধান করলাম যে এক্সে আসলে জিনিসটা কি, অর্থ কি ভাবা উচিত, যে সেই বিষয়ে বা যে কথা বলেছি সেতে এটি আসলে কোনোভাবে খাপ খায় কিনা। এক্সে কাজিয়ন সেই কুটাকে বলা হয় যা চোখে পড়ে। অভিধানে এটিকে অকর্মক্রিয়া বলা হয়েছে, অর্থাৎ ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব বা অকর্মক্রিয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে কাজাকে। लेकिन यानी तिनका पड़ गया आंख में, অর্থাৎ চোখে কুটা পড়েছে। इसमें यह था कि एक तरफ लग गया। तीसरा मफहूम इसमें यह था कि এর দ্বিতীয় অর্থ হলো এক সাইডে লেগে গেছে। তৃতীয় অর্থ হলো পানিতে যেই কুটা পড়েছে তা ধীরে ধীরে তীরে এসে গেছে। আর চতুর্থ অর্থ হলো পানির উপর যে কুটা ভাসে, তার জন্য কাজ শব্দ ব্যবহার হয়। তখন আমি ভাবলাম যে আমার কথার কিছুটা সমর্থনের ফলে পাওয়া যায়, কিন্তু এটি ভুল ধারণা। বাহ্যত এটি ভালো বিষয় মনে হচ্ছে যে ছোট বাচ্চা পানির উপর একটা ছোট কুটার মতো ভাসছে, কিন্তু নদী তাকে উপকূলে নিয়ে আসছে ঢেউ। नामुमकिन है ये तर्जुमा इसलिए कि इख्जी में হুজুর বলছেন এই অনুবাদ সম্ভব নয়, কেননা এক্সি নয়, এটা এখজে। একটা অর্থ আছে কোমলতার বা আনন্দের, স্নেহের,
আসল শব্দ হলো একজেফ, সেখান থেকে একজেফি। একজেফ সম্পর্কে যখন গবেষণা করি সমস্যা সেখানেই দেখা দেয়, যার সমাধান করতে অনেক সময় লেগেছে। একজেফ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বর্ণনা করছে, ফেলে দেয়া, জোরে ছুঁড়ে ফেলা। এত জোরে ছোড়া যে যে বস্তুর উপর পড়ে সেটিকে টুকরা টুকরা করে দেয়। আর নেগেটিভ অর্থও আছে, এর একটি অর্থ হলো গালি দেয়া আর নিষ্পাপ নিরীহ লোকদের উপর অপবাদ আরোপ করা। আর এই মুফাসসিররা এই সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন অনুবাদ করতে গিয়ে। এখানে সে তাফসীর প্রভাবিত হয়েছে, তাই এখন ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আসল তাফসীর কি হবে? মুফাসসিররা এই বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন। তারা যা বলেন, কাযাফা শব্দ রাখার অর্থেও ব্যবহার হয়। আর কোরআনের একটি আয়াত তারা উপস্থাপন করেন। পাঁচটি আয়াত আছে। বড় কঠোর দৃশ্যের অবতারণা হয় বাহ্যত, কাউকে পাথর মারা, তীর মারা, এত জোরে মারা যে এর ফলে কাউকে টুকরা টুকরা করে ফেলে দেয়া, গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলা। কিন্তু কোনো আয়াত থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে আস্তেও রাখা যায়, আস্তে রাখার অর্থেও তা ব্যবহার হয়। আম্বিয়ার 19 নম্বর আয়াতে এ বিষয় আছে। বাল নাকসিফু বিল হাক্কি আলাল বাতিল, এখানে জোরে ছুঁড়ে মারার অর্থ আছে। আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ি আর মিথ্যাকে তার টুকরা টুকরা করে দেয়। আম্বিয়ার 19 নম্বর আয়াত। কুল ইন্না রাব্বি ইয়াকযিফুল বিল হাক্কি আল্লামুল গায়ুব। 49 নম্বর আয়াত। আমার প্রভু ইয়াকযিফু বিল হাক্কি, সত্যের মাধ্যমে আঘাত করেন, মারেন। এখানেও মিথ্যার উপর আঘাত করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সূরা সাবাতে আছে, কাদ কাফারু বিহি মিন ক্বাবল ওয়া ইয়াকযিফুনা বিল গায়বি মিন মাকানিন বাঈদ। অনেক অসম্ভব কথা বলা, কোনো বস্তুকে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলা, অসম্ভব কথা বলা, তীর মারাই অর্থ ব্যবহার হয়। কাফারু বিহি মিন ক্বাবল ওয়া ইয়াকযিফুনা বিল গায়বি, তারা অনেক দূরের বিষয়ে, অসম্ভব বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, ভাববে যে হয়তো কথা সত্য প্রমাণিত হবে, কিন্তু এমন সম্ভাবনা নেই। মিন মাকানিন বাঈদিন, এত দূরের কথা যে আসল সত্য থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। লা ইয়াসমাউনা ইলাল মালাইল আলা ইউকযাফুনা মিন কুল্লি জানিব। লা ইয়াসমাউনা ইলাল মালাইল আলা, তারা ঊর্ধ্বলোকের কথা শুনতেই পাবে না, শয়তান, আর তাদের সেই যোগ্যতা বা সামর্থ্য নেই। ওয়া ইউকযাফুনা মিন কুল্লি জানিব, তারা বিতাড়িত হবে চতুর্দিক থেকে। এখানেও কোনো নমনীয় সাবজেক্ট বা বিষয় দেখা যায় না। ওয়ালাহুম আযাবুন ওয়াসিব। কাযাফা শব্দের অর্থ রাখার অর্থে কোনো আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু এই কথা নিশ্চিত যে এমন বিষয় যা জড়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি কাযাফার অর্থ রাখার অর্থ করতে পারেন। কিন্তু কাযাফ শব্দ যখন কোনো ম্যাটেরিয়াল বস্তুর জন্য ব্যবহার হয়, সেখানে উঠিয়ে ফেলে দেয়া, ছুঁড়ে মারা, আর তাড়াতাড়ি কোনো বস্তু থেকে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলা, এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই সমস্যা ছিল। একদিকে আমি বলছিলাম আল্লাহ তাআলা আশ্বস্ত করছেন তার মাকে, তার মায়ের মন জয় করছেন এক্সে শব্দ থেকে, আমি সেটি অর্থ করেছি, ফিহে শব্দের সেই অর্থ করছিলাম। দ্বিতীয়ত অপরদিকে এই অর্থ যদি করা হয় যে বাচ্চাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাকে বের করে দাও, এটি কেমন অর্থ হলো? ইমাম রাজি এর একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি বলেন যে তীর চালানোর বিষয়ে, তীর যেহেতু দূরেই ছোড়া হয়, তার অর্থ হলো এ বাচ্চা দূরে চলে যাবেন, তোমার হাতে আর থাকবে না। সমুদ্রে রাখার জন্য এক্সেপ শব্দ ব্যবহার হবে।
समंदर वाले मामले কিন্তু या झील या दरिया नील की मुतल्लिक लफ्ज़ जम आता है নদী বা সমুদ্র, সমুদ্রের জন্য তো এটি ঠিক আছে। যেই সিন্দুক সামনে ছিল তাতে বাচ্চাকে ছুঁড়ে বা জোরে রেখে দেওয়ার ব্যাখ্যা কোত্থেকে আসলো? चुनाचे गौर के बाद जो मैं मजमून समझा हूँ वो मुझे उसकी पूरी ভাবার এবং চিন্তার পর আমি যা বুঝেছি সেই বিষয়ে আমি का मुझे बन जाती है और নিশ্চিত। है कुरान करीम की हिफाजत অনেক সময় একটা ভুলের কারণে অন্য সমস্যার সমাধান হয়। है तो अल्लाह কোরআনের সৌন্দর্য এটি, কোনো ভুল হলে আল্লাহ মূল বিষয়ের হেফাজত করেন এবং এর সুফল আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করেন। जहाँ तक আমি এখন का ताल्लुक है যে বিষয়টা বুঝতে পেরেছি তা হলো जुड़ा हुआ इसी মায়ের आयत का हिस्सा ये ভীতি দূর করা যতটুকু সম্পর্ক আছে তার সাথে আয়াতের আরেকটি অংশ আছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে চিন্তা করো না, নদীর পানি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করবে, সে ডুববে না। सभी लफ्जों में दी है तर्ज बयान में नहीं এই আল্লাহ তাআলা সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, কিন্তু কথার রীতি এমন ছিল না। আল্লাহর ভাষার রীতি এমন হওয়ার কারণ হলো, আমি মনে করি মুসার তাৎক্ষণিক বিপদ ছিল। जहाँ किसी ফেরাউনের মানুষ সন্ধান করে সেই ঘরে আসছিল যে ঘরে কোনো বাচ্চার জন্ম হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন যে একে দুধ পান করাও, আর हो गई थी সেই নির্দেশনার অধীনে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে দুধ পান করাছিলেন যে কিছু হবে না, আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন। खबरें फिरी होंगी তখন कि फलां जगह হয়তো তিনি হয়তো ফেরাউনের লোক এসেছে যেমন বাচ্চা অন্য জায়গায় এক বাচ্চা আছে, তা ফেরাউনের সৈন্যরা তার সন্ধানে বেরিয়েছে। তাৎক্ষণিক ঝুঁকি ছিল। মাকে আল্লাহ তাআলা তখন জাগ্রত করছেন যে এখন আর নিশ্চিন্তে বসে থাকার সময় নেই, তাড়াতাড়ি করো, এখনই তাকে বের করার কথা চিন্তা করো ঘর থেকে এখনই। এটি জরুরি পরিস্থিতি। সেখানে কাজাফা শব্দের সেই অর্থ অপ্রকাশ পায়। पर सख्ती का कलाम अच्छा लग ही नहीं रहा অথবা এমন ক্ষেত্রে কঠোর কোনো ভাষা ব্যবহার করা ঠিক মনে হয় না, কিন্তু এই বিষয়ে এভাবে যদি বিষয়টা নেওয়া হয় তাহলে খাপ খেতে দেখা যায়। আল্লাহ বলছেন যে ফেলে দাও তাকে নদীতে, আমরা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তো তাড়াতাড়ি করো এবং একে বের করে দাও। है जो तफसील তো এই হলো পুরো বিষয় যা का सरअंदाज हुआ और इसकी वजूहात क्या थी ये मैंने आपको बात खोल তাফসীরকে কতটা প্রভাবিত করেছে আর এর কারণ কি ছিল তা আমি আপনাদের সামনে আমি স্পষ্ট করলাম। সমস্ত মুফাসসির এই বিতর্কে লিপ্ত যে কাজাফা যে একটা কঠোর অর্থ রাখে, আর এর প্রভাব থেকে কিভাবে মুসা আলাইহিস সালাম মুক্ত হলেন। অনেকেই বলে যে এর অর্থ হলো নোংরা গালি দেয়া, বাজে কথা বলা। তো এক্ষেত্রে কি অর্থ হবে? হযরত ইমাম রাজি যে দূরত্বের অর্থ করেছেন যে তাকে দূরে ফেলে দাও, আর শুধু দূরত্বের অর্থই নয়, হুজুর বলছে বরং তাড়াতাড়ি তাকে বের করে দাও। পরিণামের যতটুকু সম্পর্ক আছে বের করো আগে, বাকি পরিণামের জন্য আমি ব্যবস্থা করব। কেউ ছোট একটি প্রশ্ন যে করেছিল, আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ, যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় একটা প্রশ্ন ছিল। এদিকে যদি এই প্রশ্ন যদি না করা হতো তাহলে এই বিষয়ের দিকে আমার দৃষ্টি যেত না। अब असली जो मजमून है उसकी तरफ आएंगे ना। नहीं आयत तफसीर अभी वक्त है ना हमारे पास। अब तो रोजमर्रा दस्तूर ये হুজুর বলছেন যে ঋণ পরিশোধ করতে করতেই সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের, মূলধন বা বিনিয়োগের সুযোগ পাচ্ছি না। 1 ঘন্টার মতো সময় হয়ে গেছে, অর্থাৎ পিছনে কিছু কথা ছিল যা ব্যাখ্যা করতে সময় লেগে যাচ্ছে আমাদের। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। आल इमरान आयत 192। সূরা আলে ইমরানের 152 নম্বর আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে আমি চিন্তা করে এর পৃথক অর্থ বর্ণনা করব। যে হাদিস আমি বর্ণনা করেছি তা একটি আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করছে, অথচ কোনো কোনো রওয়ায়েতে এই আয়াতগুলো একাত্রে বর্ণিত হয়েছে আর এক রাতের এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সব কটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। আর এই আয়াতের অন্তর্নিহিত বিষয়ের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তার উপর, কিন্তু সেই রওয়ায়েতগুলো পূর্বের রওয়ায়েত থেকে দুভাবে ভিন্ন। হযরত আয়েশার ঘরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি, বরং অন্য ঘরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এক রওয়ায়েতে। আর দ্বিতীয় পার্থক্য হলো সারা রাতের জাগার কথা বলা হচ্ছে না, বরং তাহাজ্জুদের সময় জাগার কথা বলা হচ্ছে। আমি পূর্বে যেই ঘটনা তুলে ধরেছিলাম তাতে সারা রাত জেগে দোয়া করার কথা ছিল। এই আয়াতগুলো সামগ্রিকভাবে হুজুর খুব পছন্দ করতেন এবং গভীর প্রভাব পড়তো তার উপর। তিনি আয়াতগুলো নিয়ে অনেক চিন্তা করতেন, ভাবতেন। তাই এই বিতর্ক আমি পরে নেব। প্রথমে এটি বলতে চাই যে আয়াতের যে একটি অর্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি তা কোরআনের বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরার জন্য আবশ্যক। বিরোধীদের অপচেষ্টা, তাদের দুর্ব্যবহার, অপবাদ আরোপ আর বলা যে তারা তোমাকে এইভাবে বিরক্ত করবে। এরপর হঠাৎ করে এই বিষয়টি মাঝখানে কিভাবে আসলো? আর মহানবীর অসাধারণভাবে কৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয় থেকে আমি এটি মনে করি, আর এখনও এটি আমার ধারণা, মহানবী কোনো শুভ সংবাদ পেয়ে থাকবেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অথচ এই একই ধরনের আয়াত অন্যান্য সূরায় অন্যত্র কোরআনে আছে। ইখতিলাফ শব্দ সেখানে ব্যবহার আছে, ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশ এবং পৃথিবীর পরিবর্তনের কথাও আছে। এই বিষয়ে এত বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া হযরত আয়েশার উপরে এত প্রভাব পড়েছে যে ইন্তেকালের দীর্ঘদিন পর যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। এত প্রভাবিত ছিলেন, সহ্য হচ্ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি এটি বর্ণনা করেছেন। সারা রাত রাসূলুল্লাহ এভাবে আল্লাহর দরবারে কেঁদেছেন। তো এই আয়াতে বিশেষ কোনো বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা বিষয়ের ধারাবাহিকতায় খাপ খায়, এর সেই অর্থই করা উচিত যা আয়াতের বিষয়বস্তু আমাদের কাছে দাবি রাখে। আর তা হলো রাত থেকে দিন বের হবে। ইখতিলাফ ফিল লাইলি ওয়ান নাহার, রাত এবং দিবসের পরিবর্তনে কিছু নিদর্শন আছে। সেই নিদর্শন কি? মানুষের তাকদীর পরিবর্তনের সাথে এই বিষয়ের কি সম্পর্ক? জাতিগত উত্থান এবং পতনের যে বিষয়, তার সাথে এই বিষয়ের সম্পর্ক কি? পরের আয়াতগুলো এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করছে আমার মতে। তাই এটি একটি ধারাবাহিক বিষয়। তা তুলে ধরার পূর্বে আপনাদের সামনে মুফাসসিররা কি বলেছেন, তারা কি বিতর্ক করেছেন তা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই। ইয়াযকুরুনাল্লাহ কিয়ামা, কিয়ামান বলতে কি বোঝায়, অভিধান কি বলে? সবাই জানে কিয়ামের অর্থ হলো দাঁড়ানো। দিদ্দু কাআদা অর্থাৎ বসার বিপরীত শব্দ হলো দাঁড়ানো। বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে আরবি ভাষায় এই শব্দের। অভিধানে তা সংরক্ষিত আছে। কামাল আমর তাদালা, কামাল মাও, কামাল আমর ভারসাম্য পূর্ণ বিষয় হয়েছে। কামাল মাও অর্থ হলো পানি জমে গেছে। তরল পদার্থের জন্য কামা যখন ব্যবহার হয় তখন সেটি স্থির হয়ে গেছে। কামা আলাইহি দাব্বাত,
मतलब है कि চ- उसने आगे चलने से চতুষ্পদ इनकार कर दिया, জন্তু हट गया, बैठ বা সে প্রাণীটি দাঁড়িয়ে গেছে আর হাঁটতে চাচ্ছে না, कामा इस्तेमाल होता है, বসে গেছে। বসার জন্য কামা আলাই শব্দ ব্যবহার হয়। उसने বাহনের खिलाफ एक रवैया अख्तियार कर लिया। ইচ্ছার, বাহকের ইচ্ছার বিরোধী কাজ করলো, সেই জন্য কামা আলাই। কামাল হাক্ক জাহারা ওয়া সাবাতা, সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, সত্য বদ্ধমূল হলো। उसके साथ কামা अब ये बज़ाहिर लगता है লাহু জাহরুহু, তার कि है, কমর তার সাথে দাঁড়িয়ে গেছে, বাহ্যত দৃঢ়তার অর্থে, কিন্তু এর অর্থ হবে তার কোমর ভেঙে গেছে, ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে, কোমরে ব্যথা। ये मुराद ये है কামাবিহি, যখনই সে দাঁড়ায় কোমরও দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ কষ্টের একটা অনুভূতি থাকে। हो तो किसी মানুষ যখন দাঁড়ায় तवज्जो नहीं जाती। শরীরের কোনো অঙ্গের প্রতি সচরাচর দৃষ্টি থাকার কথা নয়। পায়ে যদি ব্যথা থাকে, পা মচড়ে যায়, তাহলে মাথা পর্যন্ত সেই ব্যথার অনুভূতি পৌঁছে যায়। मानो में কামাবিহি জাহরুহুর অর্থ হলো তার जब वो কোমরে কষ্ট, भी उठ खड़ी होती ব্যথা, যখন সে দাঁড়ায় কষ্ট, মাথা চারা দেয়। है, इलाज के लिए पहुंच रही हैं, এমন उनमें ये बहुत ব্যথা होती है कि जब तक हम बैठे रहें वो तकलीफ खामोश बैठी रहती है, जब खड़े होते আমারও হয়, যতক্ষণ বসে থাকি ব্যথা থাকে না, দাঁড়ালেই ব্যথার অনুভূতি হয়। আরবিতে এমন মজার বিষয় আছে। ये हरगिज़ मुराद है। औजाहु कामल मताओ बेकदा, আওজাহু কামাল মাতাও বিকাদা, कामा बेअम्र, ये तो साथ তাআদ্দালাত কিমাতুহু, এগুলো বিস্তারিত বিষয়। कायम किसी ने करना हो, এই বিষয়ের সাথে সূক্ষ্ম কোনো সম্পর্ক যদি দেখাতে হয়, ভাবলে হয়তো তা পাওয়া যাবে, কিন্তু আমাদের মতে এটি স্পষ্ট বিষয়, প্রকাশ্য বিষয়, কিয়ামের বিষয়, वो है যা সবাই জানে। पेश नज़र। এখানে এমন বিষয় আসলে আলোচনাধীন। ইয়াদ করুন আল্লাহ কিয়ামান, তারা আল্লাহ তাআলাকে দাঁড়িয়ে স্মরণ করে। नमाज का नक्शा भी है, नमाज में खड़े होकर भी याद किया जाता है। নামাজের চিত্র, আল্লাহ তাআলাকে নামাজে দাঁড়িয়েও স্মরণ করা হয়। এখানে নামাজের কথা বলা হচ্ছে না। बाद मुफस्सिरीन ने नमाज इन मानों में मुराद ली है कि नमाज में बाद কোনো মুফাসসির नमाज पढ़ने का हुक्म है, इजाजत নামাজের অর্থ এইভাবে করেছেন যে অনেক সময় শায়িত অবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি আছে। কিয়ামা ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, যারা দাঁড়িয়ে খোদাকে স্মরণ করে, বসে স্মরণ করে, পার্শ্বদেশে স্মরণ করে, তারা এখানে ফিকার বিতর্ক করেছেন, অথচ এখানে ফিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। অনেক মুফাসসির এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফিকার বিতর্কের বিষয় নয় এখানে। এর অর্থ হলো খোদাকে স্মরণের জন্য যে অবস্থায় মানুষ থাকে না কেন, যে পোস্টারে থাকুক না কেন, সে খোদাকে স্মরণ করতে পারে, তার याद इलाही जारी रहती है। খোদাকে যে কোনোভাবে স্মরণ করা যায়, लेकिन অর্থাৎ যে কোনোভাবে সে স্মরণ, যে সে যেভাবেই থাকুক না কেন, যে পরিস্থিতিতে থাকুক না কেন, সে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। মুফাসসিররা সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এই আয়াতের বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক সম্পর্কে। কউদান সম্পর্কে তারা বলে যে এর অর্থ হলো বসা, বসার জায়গা, মাকাদে সিদকে ইনদা মালিক মুক্তাদের। কোরআনে এই শব্দ, এই আয়াত রয়েছে। रजुलुन कोदतुन, ऐसा রাজুলুন কউদাতুন, এমন ব্যক্তি যে অলস, कोदा कहते हैं। যে বসে থাকতে অভ্যস্ত, তার জন্য কৌদা শব্দ ব্যবহার হয়। बैठने के लिए भी कऊद ওত পেতে বসার জন্য কৌদ শব্দ ব্যবহার হয়। शैतान कहता है लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल, শয়তান বলে যে লা আকোদান্না হুম সিরাতাকাল মুস্তাকিম, হে আল্লাহ, আমি তোমার সোজা রাস্তায় ঘাত পেতে বসে থাকবো। আকোদান্নার অর্থ হলো শত্রুর জন্য অপেক্ষা যখন করতে হয়, অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে থাকে, তাই সেখানে আত্মগোপনও করতে হয়। তো किसी की घात বসেই ওত পাতা হয় কারো বিরুদ্ধে। नहीं लगाई जाती है। और পার্শ্ব দেশে শুয়ে ওত পাতা হয় না। সব বিভিন্ন জন্তু বা পশু যখন ওত পাতে তখন বসে যায়। সিংহের ওই অবস্থায় একই বাঘও তাই করে। कुरान करीम की इस आयत पर इस्तेमाल करना हो तो
কোরআনের এই আয়াতের ক্ষেত্রে যদি এর অর্থ করতে হয় ব্যাপক অর্থে এটি ব্যবহার করতে হবে, সীমিত অর্থে নয়। কিয়ামের একটি অর্থ হলো শত্রুর মোকাবেলায় অবিচলতা প্রদর্শন, কাদার একটি অর্থ হলো শত্রুর অপেক্ষা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা, তার জন্য ওত পেতে বসা। তো এই অর্থগুলো অবশ্যই সঠিক। আল্লাহ তাআলার বান্দা সর্বাবস্থায় খোদাকে স্মরণ করে। এখানে বসার অর্থ হলো বসা, আর কিয়ামের অর্থ বাহ্যিকভাবে দাঁড়ানো নয়, বরং শত্রুর মোকাবেলায় যখন মোকাবেলা করে তখনও সে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। যখন সে বসা অবস্থায় থাকে, ওত পেতে থাকে, তখনও সে আল্লাহকে স্মরণ করে। এগুলো সব অনেক দূরের অর্থ। আসল অর্থ আমি বলবো, সেই অর্থগুলো বড় গভীর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রথমে মুফাসসিরদের কথা আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে চাই, তারপর মূল কথার দিকে আসবো। মাকায়েদ লিসামে, জ্যোতির্বিদদের মান মন্দির, সেখানেও দাঁড়ানোর কথা নেই, বরং বসে দীর্ঘক্ষণ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে স্টাডি, পর্যবেক্ষণ। এখানে মোকায়েদা শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অবিচলতার সাথে বসে দেখতে থাকা, অনেক এটি গভীর বিষয়। এটি মান মন্দিরে অপেক্ষা করা অনেক বড় ধৈর্যের ব্যাপার। মাছের শিকারের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন, কিন্তু এই দুটোর কোনো প্রতিযোগিতাই নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তুলনায় নেই। বছর পর বছর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, যে হয়তো কোনো ঘটনা এমন ঘটে থাকবে, অনেক সময় বহু বছরের পরিশ্রমের কোনো ফসল সামনে আসে। এক ব্যক্তি বসে থাকে জাগ্রত অবস্থায়, যদি বসে থাকে কোনো কিছু দেখে, কোনো নক্ষত্র যখন দেখে তার নামে সেই নক্ষত্রের নাম রাখা হয়। কোরআনে মাকায়েদ লিসামে সব তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যারা সবসময় দৃষ্টি রাখে যে দিগন্তে কি হচ্ছে। তারা সেখানে যেন মান মন্দির বানিয়ে বসে আছেন। এটিও মাকায়েদার একটি অর্থ যা মুফাসসিরেরা উল্লেখ করেছেন। फिक्र के मुतालिक फिर बहस है कि फिक्र क्या चीज़ है। ফিকের ইয়াতাফাক্কারুন, ফিকের বলতে কি বোঝায়? ফিকরাতুন, इल्म को मालूम की ফিকরাতুনের অর্থ হলো জ্ঞানকে মালুম বা জানা, আবিষ্কৃত বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা, অর্থাৎ যা জানা আছে, যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পিছু ধাওয়া করে, সেটি ট্র্যাক করে তার সাথে জ্ঞানকে সম্পর্ক যুক্ত করা, কানেক্ট করা। কাল্পনিক কথা না। যদি কোনো বিষয়ের জ্ঞান থাকে, তাহলে যা কোনো বস্তু আছে যার সম্পর্কে সেই জ্ঞান মানুষ আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কৃত বিষয়ের সাথে এই জ্ঞানের কী সম্পর্ক, বা মালুম বিষয়ের সাথে এলমের কী সম্পর্ক, আর এই বিষয়কে ইমামরা আগে ফিকের আখ্যা দিচ্ছেন। তাফাক্কুরের একটি অর্থ হলো নিজের চিন্তা এবং দৃষ্টিকে সর্বত্র পরিচালিত করা, অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুসন্ধান করা, দেখা, দৃষ্টিপাত করা। সর্বত্র আমরা দৃষ্টির তীর চালিয়েছি, চিন্তার তীর চালিয়েছি। মুসিমত বলেছেন, হর তরফ ফিক্র কো দৌড়া কে থকায়া হামনে। মোহাম্মদ রসুল্লাহ ধর্মের মতো কোনো ধর্ম আমরা পাইনি। তাফাক্কুরের এই অর্থই মুসিমদের এই পংক্তিতে আমরা দেখতে পাই। এই শক্তি মানুষের ভিতর রয়েছে, পশুর ভিতর সেই চিন্তা শক্তি নেই, ফিকেরের শক্তি নেই। এটি আমাদের দাবি। হয়তো পশুর ভিতরও এমন শক্তি আছে, কোনো কোনো প্রাণীর ভিতর সেই চিন্তা শক্তি আছে। হাতি সম্পর্কে এটি প্রমাণিত। চিতার স্টাইল থেকেও তা বোঝা যায়। যে সমস্ত শিকারী তাদের শিকারের জন্য বের হয়, চিতা অনুমান করে যে ব্যক্তি অমুক স্থানে পৌঁছবে, অমুক জায়গায় যাবে, সেখানে গিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়, শাখায় বসে যায়, আর যে শাখার উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে হঠাৎ করে তাদের সে শিকার করে। এই যে ধারণা করা, অনুমান করা, দৃষ্টিপাত করা,
সীমিত গণ্ডিতে এই চিন্তা শক্তি এবং বিভিন্নভাবে চিন্তার যুগালি এটি বিভিন্ন পশুর ভিতরে দেখা যায়। রাজুলুন ফকির এটি কাফ সাথে লেখা হয়। কাসিরাতুল ফিকরাতে যে ব্যক্তি অনেক বেশি চিন্তা করে, ভাবে, প্রণিধান করে, তার জন্য রাজুলুন ফকির বলা হয় বাতিল। মিথ্যার নকিজুল হক, মিথ্যার পরিপন্থী কথাকে বলা হয় বাতিল, সত্যের পরিপন্থী কথাকে বলা হয় বাতিল। আবতালা কোনো বস্তুকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আবতালা ব্যবহার হয়। ইউহিকাল হাক্কা ইউবতালাল বাতিল, ইউবতালাল বাতিলের এখানে অনুবাদ করা হয়েছে সেটিকে নষ্ট করে দিয়েছে, মিটিয়ে দিয়েছে, বিরান করে দিয়েছে। কারো মিথ্যা প্রকাশ করা, মিথ্যাবাদী কাউকে প্রমাণ করার জন্য ইউবতিলাল বাতিলা শব্দ ব্যবহার হয়। মিথ্যাকে অর্থহীন এবং অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা, এটি ইউবতিলাল বাতিলার আরেকটি অর্থ। বাতালা বুতলান ওয়া বুতলানান ফাসাদা সাকাতা হুকমুহু যাহাবা দিয়ান ওয়া খুসরান, নষ্ট হয়ে গেছে। বাতালা ফি হাদিসিহি বাতালাতাল হাজাল, সে বাজে কথা বলেছে, অর্থহীন, ভিত্তিহীন এবং একেবারে কাঁচা কথা বলেছে। বাতালা বুতুলাতান ওয়া বাতালাতান সারা সুজান, সে বীর সাহসী হয়ে উঠেছে। আত্তালাহ কাউকে বরখাস্ত করার জন্য বাত্তালা শব্দ ব্যবহার হয়। বাত্তালা যা বিল বাতিলে, সে অর্থাৎ মিথ্যার অবতারণা করেছে। বাতিল সত্যের বিরোধী, বাতিল অর্থ হলো মিথ্যা। সুবহান শব্দ সাবাহা থেকে বেরিয়েছে। অজস্র ধারায় তসবিহ করার কথা আছে কোরআনে, এর অর্থ হলো সাবাহা সাবহা ওয়া সিবাহাতান। আসসাবহুল মাররু আসরিয়ু ফিল মায়ে ওয়া ফিল হাওয়ায়ে। সাবাহা শব্দ সাঁতারের জন্য ব্যবহার হয়, পানিতে সাঁতারের জন্য, বায়ুতে সাঁতারের জন্য ব্যবহার হয়। বাতাসে সাঁতার কাটার জন্য সাবাহা বলা হয়, পানিতে সাঁতারকেও সাবাহা বলা হয়। কিন্তু এতে দ্রুত গতির অর্থ আছে, যে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে তার জন্য সাবাহা শব্দ ব্যবহার হয় না। যে দ্রুত গতিতে উড়ে তার জন্য সাবাহা শব্দ ব্যবহার হয়। কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াসবাহুন, বিশ্ব জগতে প্রতিটি বস্তু সন্তরণরত, এর জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয়েছে। ফাসাবিহাত ও সাবহান, তারা প্রবল বেগে ওড়ে এবং প্রবল গতিতে বায়ুতে উড়ে। আর ভবিষ্যতে যে সমস্ত উড়োজাহাজ এবং রকেট ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার কথা ছিল তার কথা এখানে আছে। প্রশ্ন হলো খোদার পবিত্র সত্তার সাথে এর কি সম্পর্ক? তসবিহ তানজিহুল্লাহ তাআলা, এর মূল হলো আলবারু সরিয়ু ফি ইবাদাতিল্লাহ তাআলা। মুফরদাত আরেকটি অর্থ করেছে। तस्बीह अल्लाह ताला की तंजीह बयान करने को कहते हैं। খোদা তাআলার পবিত্র ঘোষণাকে তসবিহ বলা হয়, অর্থাৎ তার সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়া। মূল অর্থ হলো দ্রুত খোদার ইবাদতে রত থাকা। আর নেক কাজের জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয়। হযরত ইমাম রাগিবের পদমর্যাদা অনেক বড়, কিন্তু ইবাদতে উন্নতি করার, খোদাকে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখার কি সম্পর্ক? তাসবির আরেকটি অর্থ করা হয়েছে ইস্তিসনা, অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা। ইনশাআল্লাহ বলা আর একটি অর্থ তাসবিহ করা। কোরআন শরীফে একটি আয়াত আছে, লা ইয়াস্তাসনুন, তারা ইনশাআল্লাহ বলে না কোনো কাজের সময়। এটিও তাসবির একটি অর্থ। আমার মতে এই আয়াতের তাসবির সাথে যদি কোনো সম্পর্ক থাকে শুধু এই অর্থে যে মানুষ যখন সাঁতার কাটে
সে পানির উপরে থাকার যোগ্যতার কারণেই এমন করে, ডুবে না, পানি তার উপর ছেয়ে যেতে পারে না। তো প্রত্যেক ব্যক্তি যে সে সত্তা যে সকল নেক এবং পাপের সাথে সম্পর্ক রাখে কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তসবি শব্দের এই অর্থ সঠিক মনে হয় আমার কাছে বা নিকটতর মনে হয়। যে অর্থে আমরা তসবি করি সেই অর্থের প্রেক্ষাপটে বলছি, বায়ুতেও অন্তরিক্ষে পাখি উড়ে বেড়ায়, সে জমিতে পড়ে যেতে পারে, পড়ার আশঙ্কা থাকে কিন্তু পড়ে না। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিপদের সামনে পরাস্ত না হওয়া, তার কোনো ক্ষতিকর প্রভাব গ্রহণ না করা, এটি তসবি শব্দের অর্থ, যা সাবাহার সাথে সম্পর্ক রাখে। সাবাহা বা সাঁতার কাটার এই অর্থে এটি সঠিক বলে মনে হয়। अब जब तफसीली बहस में आते हैं मुफस्सिरीन, तो अक्सर व बेशतर वो क़याम और क़ऊद और जुनूब के ऊपर बहसों में মুফাসসিরেরা কিয়াম, কউদ আর জুনুব এই শব্দগুলো নিয়ে বেশি বিতর্ক করে। কিয়াম বলতে কি বোঝায়, কউদ বা বসা বলতে কি বোঝায়, জিক্রেটার অর্থ কি ইবাদত করা নাকি জিক্রে ইলাহি। बारीक नज़र से देखा गया है, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষয় তারা দেখেছেন। কেউ ওই বিতর্কের অবতারণা করেছেন। জুনুবিহিম শব্দ, ইয়াজকুরুন আল্লাহ কিয়ামা ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, জুনুবিহিম শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের পার্শ্বদেশ মুলতাজি আন শব্দ কেন ব্যবহার হয়নি, আরামরত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এটি কেন বলা হয়নি, ফিকার বিভিন্ন বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। অনেকেই বলে যে এর অর্থ হলো যদি কেউ অসুস্থ হয়, শায়িত অবস্থায় নামাজ যদি পড়তে হয় তাহলে তার এক পাশে হয়ে নামাজ পড়া উচিত, সোজা চিত বা উপর হয়ে নামাজ পড়া উচিত না। হুজুর বলছেন যে কথা বলা হয়নি। রোগী যেই অবস্থায় খোদাকে বেশি স্মরণ করতে পারে সেই অবস্থায় পড়া জায়েজ। যদি সে পার্শ্ব দেশে গিয়ে নামাজ পড়তে না পারে তাহলে এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। হুজুর বলছেন সূক্ষ্ম দিক অনেক তারা উঠিয়েছেন, কিন্তু এত মহান বিষয়কে তারা ছোট ছোট ফিকার চিন্তা করতে গিয়ে নষ্ট করেছেন। এটি এই বিষয়ের মহিমা পরিপন্থী। আরেকটি বিতর্ক যা ওঠানো হয়েছে, আর এটি কিছুটা সঠিকও। হযরত ইমাম রাজি বলেন, মানুষ যখন ভাবে এবং চিন্তা করে, সে চিত হয়ে যদি চিন্তা করে এটি কঠিন হয়ে যায়। তাই সে পার্শ্ব দেশে শুয়ে এক পাশে শুয়ে চিন্তা করে, আর চিত হয়ে শুয়ে থাকলে ঘুম এসে যায়, আর পার্শ্ব দেশে বা এক পাশে শুলে ঘুম আসে না। এই কথাটি ঠিক নয়। পাশে শুলেই ঘুম আসে, আর চিত হয়ে শুলে বেরোলেই ঘুম আসে। অনেক বাচ্চাকে বাধ্য করা মাথা ঠিক করার জন্য যে এইভাবে ঘুমাও, তাদের ঘুম এসে যায়, কিন্তু তারপরও তারা এই সাইড চেঞ্জ করার তারা এক পাশে তারা চিত হয়ে শোয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এক পাশেই শুতেন, আর এক পাশেই ডান পাশে শুতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর ঘুমাতেন। তাই ইমাম রাজি সাহেবের এই কথাকে আমরা সরাসরি এইভাবে গ্রহণ করতে পারি না। এখন দেখতে হবে যে আমি পূর্বে যে বিষয়টা বর্ণনা করেছি তার সাথে এই কথাগুলোর কী সম্পর্ক। এই যে বলা আছে আয়াতে লিউলিল আলবাব, অনেক নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধিমান। কাদের জন্য? এখন আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লা আয়াতিল লিউলিল আলবাব। স্মরণ রেখেও যে যদি বিবেক থাকে, বুদ্ধি থাকে, জিকিরের কথা পরে আসবে, আগে বুদ্ধি বা বিবেকের কথা হচ্ছে। জাতিগত অবস্থা রাতারাতি নিজ থেকেই বদলে যায় না। জাতির কর্মের অনেক বড়, জাতির আচার আচরণের অনেক বড় ভূমিকা থাকে, তাদের সংকল্পের ভূমিকা থাকে। ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা নিজে পরিবর্তন করেন না, হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম,
যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন না আনে। में जो तुम देख रहे हो कि रात और दिन बदल তো रहे हैं, বিশ্বজগতে যেই পরিবর্তন দেখছো রাত দিনের, এটি নিজ থেকেই আপনা আপনি ঘটছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের ভাবা উচিত এটিকে অত সহজ ভেবো না। জাতির তাকদিরও এমনিতেই আপনা আপনি এভাবে বদলে যাবে না, তার জন্য চিন্তা করতে হবে, তোমাদেরকে ভাবতে হবে আর স্মরণ রাখতে হবে। আর অন্যান্য নিদর্শন যা আছে তা কাজে লাগাও। আমি যে নিদর্শনের কথা বলেছি कि मुराद সে যা আমি বর্ণনা করেছি তার নিরিখে এই বিষয়টি অবশ্যই সঠিক। এর অর্থ হলো চিন্তা করো, জাতিগত অবস্থা নিজ থেকেই বদলে যায় না। পরিশ্রমের প্রয়োজন, কোরবানির প্রয়োজন, ভাবার প্রয়োজন। চিন্তা ভাবনা ছাড়া তোমরা কখনো পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তিত হবে না। ভবিষ্যতে যে জাতি শক্তি অর্জন করবে তারা চিন্তার ফলে শক্তিশালী হবে। যারা আহলুল্লাহ, যারা খোদা প্রেমিক, তাদের চিন্তা করার দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ। करती है इस वहम পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ চিন্তা করে, ভাবে, है इत्तेफाकन पैदा हुई है। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে পৃথিবী দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। এটি মিথ্যা এবং বেকার আর বৃথাও হতে পারে। তারা অর্থহীন মনে করে চিন্তা করে, প্রণিধান করে। তারা এর ভিতর এত কাজের জিনিস পায়, এত दुनिया पर गैर मामूली নিজেদের চিন্তার ফলে পৃথিবীতে অসাধারণভাবে তারা ছেয়ে গেছে। জাগতিক দিক থেকে তারা ছেয়ে যায়। जिस অদ্ভুত বিষয়, সে মোমেন मजमून खोल कर बयान कर ले, যাদের সামনে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ বিষয় বর্ণনা করছেন, তারা চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দেবে। वो जब तदब्बुर এটি বড় অদ্ভুত বিষয়। তাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। करेंगे, वहाँ তারা खुदा के চিন্তা করে পৃথিবীর যত রহস্য উদ্ঘাটন করবে, সেখানে খোদা তাআলার নিদর্শন দেখবে, খোদার অস্তিত্বের ছাপ দেখবে। তাদের চিন্তা, তাদের ভাবনা, তাদের প্রণিধান সত্য থেকে তাদের দূরে নিয়ে যাবে না, বরং সত্যের দিকে আকৃষ্ট করবে, নিকটতর করবে। আর প্রতিটি সফর তাদের খোদামুখী হবে। এটি হলো में बयान हुआ है। हमें पढ़कर এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত पहलुओं को জেনারেল বিষয়। আমি এর কিছু দিক এখন পরে আপনাদের সামনে আবার তুলে ধরবো। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। पहले है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वक्तिलाफ़ि প্রথম বলা হয়েছে ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লা আয়াতিল লিউলিল আলবাব। बड़ी बड़ी निशानात हैं। তাদের জন্য আয়াত বা অনেক বড় বড় নিদর্শন আছে এতে। কাদের জন্য আর কাদের কথা বলা হচ্ছে? আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। नहीं हो रहा जो दुनिया के साइंसदान हैं, এই দুনিয়ার বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের কথা বলা হচ্ছে না। তাদের জন্য তারা উপকৃত হয় চিন্তা করে, কিন্তু এদের তাতে তো কোনো নিদর্শন নেই। তারা দেখে নিদর্শনমূলক বিষয়কে, কিন্তু উপকৃত হয় না। উলুল আলবাব সাধারণ বিজ্ঞানীদের বলা হয়নি, তারাও দিনরাত চিন্তা করে এবং এটি থেকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভবান হয়। কোরআন এই সংজ্ঞা অনুসারে উলুল আলবাব তাদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে খোদার স্মরণের অধীনস্থ করে, তাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা জিক্রে ইলাহি থেকে আলো লাভ করে। তাদের অনুসন্ধান তাদের সামনে নতুন নতুন তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় তুলে ধরে, নতুন রহস্য তারা অবগত হয়। আর প্রতিটি এমন রহস্য তাদেরকে খোদার নিকটতর করে, খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায় না। अगर अपनी तकदीर बदल এটি হলো মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, যে ভবিষ্যতে যদি নিজেদের তাকদীর পরিবর্তন করতে হয়, জয়যুক্ত হতে হয়, তাহলে অন্যদের উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠতর দুনিয়াকে তারা অনুসরণ করছে, জিক্রে ইলাহি শূন্য হয়ে করছে। জিক্রে ইলাহি তারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে, তারা মনে করে বিশ্বজগৎ বৃথা ভেবে তারা যে চিন্তা ভাবনা এবং প্রণিধান করবে তা মানব জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে। মিথ্যা বা বাতেল বা বৃথা জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও বা অর্থহীন প্রমাণিত হলেও কি যায় আসে? क्या फर्क पड़ता है? অর্থহীন যখন এক জাতি যদি অন্য জাতিকে মিটিয়ে দেয়, ধ্বংস করে দেয়, কি যায় আসে? वो दुनिया के এমন চিন্তাশীলেরা फायदे का मूजिब बन रहे हैं, যতই চিন্তা করে, একদিক থেকে তারা দুনিয়ার উপকার করছে, অপরদিকে তাদের হাতে পৃথিবীর ধ্বংসের ব্যবস্থা হচ্ছে। और वो তাই জিকির বা খোদার স্মরণ আবশ্যক। अलबाब नहीं कहलाते। এরা গবেষক আখ্যায়িত হতে পারে, কিন্তু উলুল আলবাব নয়। উলুল আলবাবের শর্ত হলো জিক্রে ইলাহি। अजीम मजमून है जिसको তো দেখুন কত মহান বিষয়।
हर बारीकी বর্ণিত হয়েছে আজকের যুগের ইতিহাস সকল অর্থে সত্য প্রমাণ করছে। বড় বড় বিজ্ঞানী সৃষ্টি হয়েছে, বড় বড় আবিষ্কারাদি সামনে এসেছে, সেই আবিষ্কারাদিকে মানুষ লুফে নিয়েছে, কিন্তু এই সকল আবিষ্কার তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়নি, বরং खुदा से दूरी को लगा। তাদের উন্নতির প্রতিটি পদক্ষেপ খোদা থেকে দূরে যাওয়ার পদক্ষেপ প্রমাণিত হয়েছে। মানব জাতির জন্য সেটি বিপদ ডেকে এনেছে। जो एक যত আবিষ্কারাদি আছে के फायदे में इस्तेमाल हुई, তা এক সময় পর্যন্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহার হয়েছে, অবশেষে এমন ভয়াবহ इजादात से पूछती বিষয়ে পর্যবসিত হয় যে সমস্ত ধ্বংসযোগ্য এই আবিষ্কারের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। सब भी पहले इंसान ने যে অসাধারণ বিশ্ব ধ্বংসযোগ্য लफ्ज में वार्निंग সৃষ্টি হতো না যদি এই এমন হতো। আর বাতিল শব্দের ভিতরে এই সাবধান বাণী আছে। तुम्हारी अकलों কোরআন যে উলুল আলবাবের কথা বলছে, অর্থাৎ জিক্রে এলাহির সাথে যদি সম্পর্ক না হয় क्योंकि फिर तुम्हें बातिल তাহলে তোমরা ধ্বংস হবে, শুধু বাতিলই চোখে পড়বে। बातिल का माना भी एक फसाद আর বাতিলের একটি অর্থ হলো ফাসাদ। আর এই সমস্ত উন্নতির ফলে অবশ্যই ফাসাদ এবং নৈরাজ্য দেখা দেবে, মানব জাতির ধ্বংসের বিধান হবে। এগুলো দুর্বল কথা, দুর্বল কাপড়, পুরনো কাপড় যেভাবে ছেড়ে যায়, বোদা কাপড় যেভাবে ছেড়ে যায়, এদের उनका बोधा উন্নতিকে সমকাল দুর্বল, অর্থহীন প্রমাণ করবে। আর বিভিন্ন সময়ে তাদের এমন আবিষ্কারাদি পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। এটি এই বিষয়ের একটা বিপরীত দিক, যা একই সাথে সমান্তরালে চলছে। जिक्र তার চিকিৎসা এবং সুরাহা, खुदा की এর চিকিৎসা এবং সুরাহা হলো জিক্রে এলাহি। বিশ্বজগৎ নিয়ে এমন চিন্তাশীল মানুষ যারা জিক্রে এলাহি করে, আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে, এটি হলো এই সুরাহা। ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমান আলেম এই বিষয়ের অনুসরণে बल्कि कुरान की रोशनी শুধু কোরআন নিয়ে ভাবেননি, বরং কোরআনের আলোতে আল্লাহর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি নিয়েও চিন্তা করেছেন। তাদের চিন্তা ভাবনার ফলে ঈমান উন্নতি করেছে। परस्ती उन पर गालिब नहीं आई। বস্তুবাদিতা কখনো তাদের উপর প্রভুত্ব করতে পারেনি। বড় বড় চিন্তাশীল মানুষ, বড় বড় বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা ধার্মিক ছিলেন সব সময়। তাদের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ তাদেরকে বেদিন করতে পারেনি, ধর্মচ্যুত করতে পারেনি, কিন্তু তাদের আবিষ্কারাদিকে লুফে টিকে যেই পুনর্জাগরণ ঘটেছে, যে রেনেসা হয়েছে, তা ছিল জিক্রে এলাহি শূন্য। আর এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, সেই যে ধ্বংসযজ্ঞ এসেছে, সেই দিকে আমি ইশারা করছি। काटने में এই চিন্তাভাবনা প্রণিধানকে জিক্রে এলাহি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে সে যুগে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকা পালন করেছে সে যুগের চার্চ বা গির্জা। जो सच्चाइयाँ গির্জা বা চার্চ যা বলতো তা হলো, তোমরা যে সত্য উপস্থাপন করছো, যে গবেষণা আর কথা বলছো, তা বাইবেলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে। অর্থাৎ তোমরা এই কথা বলছো, कलाम है, तो तुम ये ऐलान বাইবেল যদি খোদার বাণী হয়ে থাকে, তোমরা বলছো যে এই বিশ্বজগৎ সত্য, কিন্তু বাইবেল মিথ্যা, আর আমরা তোমাদেরকে এর অনুমতি দিতে পারি না। इंसानों ने ऐसी खामियां पैदा তো সেই গ্রন্থ যাতে মানুষের হস্ত এমন পরিবর্তন এনেছে যে চিন্তাশীলেরা, सच्चा उसके যে সমস্ত ठहराए, ये तजाद গবেষকরা সেই কিতাবকে মিথ্যা বলছে আর বিশ্বজগৎকে সত্য বলছে। তো এই ছিল বিরোধ, এই ছিল কন্ট্রাডিকশন। তাদের চিন্তাবিদেরা গির্জার বিরোধিতার কারণে, চার্চের বিরোধিতার কারণে ধীরে ধীরে জিক্রে এলাহি থেকে দূরে চলে যায়। আর এক সময় এমন সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতার যুগ আসে, তারা বলে যে গির্জার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, চার্চের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা সত্যের অনুসারী। আর খোদা শূন্য সত্য তারা সন্ধান করা আরম্ভ করে। সত্যকে সত্য বাদ দিয়ে সন্ধানের চেষ্টা করেছে। এর জাগতিক দিক তাদের সামনে আসে, তাদের বাম চোখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। ভূগর্ভে মাটির গভীরে যে কবরস্থ রহস্য আছে, তাও তারা আবিষ্কার করে, কিন্তু চোখ অন্ধ থাকে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, হে মুসলমানগণ, স্মরণ রেখো, আল্লাহর পবিত্র দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান ধীমান তারা, যারা জিক্রে এলাহি বা খোদার স্মরণের আলোতে ভাবে চিন্তা করে প্রণিধান করে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সফলতা বয়ে আনবে।
তারা কখনো বলতে পারে না দৈবক্রমে এই সব কিছু হয়েছে। এটি যদি করো তাহলে সেই পরিবর্তন আসবে এবং তোমাদের রাত দিবসে পরিবর্তিত হবে। এটি হলো মূল বিষয়। তাই এই বিষয়টি আজও সত্য। আজও সেই আহমদি যাদেরকে আল্লাহ তাআলা উলুল আলবাব আখ্যা দিচ্ছেন, কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তারা প্রকৃত অর্থে অনুসারী আখ্যায়িত হয়, বাস্তবিক পক্ষে তারা তার অনুসারী। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর অনুসারী অনেক আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে, প্রকৃত অর্থে, গভীর অর্থে, অর্থের সূক্ষ্মতার দৃষ্টিকোণ থেকে মসিমদে জামাত যেভাবে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করছে, অন্য কেউ সেভাবে রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করছে না। এই আয়াতকে এক সময় পর্যন্ত মানুষ ভুলে গিয়েছিল, এখন সময় এসেছে, এখন রাতকে দিবসে পরিবর্তন করতে হবে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পতাকা পৃথিবীতে উদিত করতে হবে, আর এই উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করতে হবে। এই কথা মনে করবেন না যে ইখতিলাফুল লাইল ওয়ান নাহার তো হয়েই থাকে, হোক। আল্লাহ তাআলা এখানে সতর্ক করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস হুজুর শোনাতে চাচ্ছেন। এক হাদিসে আছে এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করা আবশ্যক, সূরা আলে ইমরানের। আর বলা হচ্ছে অবশ্যই চিন্তা করো যে ইয়াতাফাক্কারুনের অর্থ কি। এই বিষয়ের সাথে এর গভীর সম্পর্ক আছে যা আমি বর্ণনা করছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথাগুলোকে ভাষা দৃষ্টিতে নিতেন না। অর্থাৎ এটি এমন নয় রাতে উঠলাম, দেখলাম, চিন্তা করলাম। চাঁদ দেখার জন্য তো মানুষ পরস্পরকে ওঠায়, কিন্তু তারা বুদ্ধিমান নয়, তারা আল্লাহর স্মরণ করে না, মূর্তিমান স্মরণ নয় তারা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখেন জাতিকে এই কথা বলেন যে অনেক ভাবার বিষয় আছে, যদি না ভাবো, প্রণিধান না করো, তাহলে এই আয়াতকে বুঝবে না, যেভাবে বোঝা উচিত সেভাবে দায়িত্ব পালন হবে না বোঝার। नहीं नहीं वो दूसरी। ये तो एक तो हदीस ही और है कि ला इबादत का तफक्कुर है, मैं उसकी तरफ मुराद नहीं कर रहा। मैंने इसी आयत के हवाले से जो वाज़ेह हदायत है कि फ़िक्र किया करो, वो बड़े दिलचस्प, एक बहुत ही प्यारा फ़िक्रा है, इसमें बहुत से मतलब आते हैं। একটা সুন্দর হাদিস আছে, হুজুর বলছেন সেটি তালাশ করছেন মনির জাবেদ সাহেব। হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে বর্ণিত মারফু রওয়ায়াত। হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে এই কথা বলেননি যে কালা, মারফু অর্থাৎ অবশ্যই রাসূলুল্লাহর উক্তি, এটি তারই বর্ণিত। ওয়াইলুল লিমান কারা হাযিহিল আয়াতা ওয়া লাম ইয়াতাফাক্কার ফিহা, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতটা পড়বে কিন্তু এই আয়াতটা নিয়েও চিন্তা করে না। বড় সুন্দর একটি বাক্য এটি। এই কথা বলা যে তারা চিন্তা ভাবনা করে, শুধু এই কথা পড়া যথেষ্ট নয়, এই আয়াত থেকেই চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে। যে এই আয়াতটা পড়ে কিন্তু এই আয়াতটা নিয়েও চিন্তা করে না, বাকি আয়াত নিয়েছে আর কি ভাববে। তো এখানে ফিকিরের অর্থ কি আর এর ফলাফল কি প্রকাশ পাবে, এটি এক মহান শুভ সংবাদ ভিত্তিক কথা। প্রথম আয়াতে, এর পূর্বের আয়াতে স্পষ্টভাবে তা বলা হয়েছে, কিন্তু সবগুলো আয়াত এর তাফসীর করছে। আর কৃতজ্ঞতার বিষয়ে একটা রওয়ায়াত আছে, মহানবী বলেছেন যে শুধু একটি আয়াত নয়, সব তিনি সব কয়টি আয়াতের ভিত্তিতে বলেন যে
এই আয়াতগুলোর ফলশ্রুতিতে আমি খোদার কাছে পরমভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, আর আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বাধ্য। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে চিন্তা ভাবনা করলে, প্রণিধান করলে। সময় বেশি নেই, আমি অন্য দু একটি কথা বলতে চাই। আহমদী বিজ্ঞানীদেরকে আমি দীর্ঘদিন থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে যেভাবে এরা নিজেদের গবেষণা কর্মকে খোদা থেকে দূরে চলে যাওয়ার, দূরে সরে পড়ার জন্য ব্যবহার করেছে, অপরদিকে আল্লাহ তার মোমেন বান্দাদের, চিন্তাশীলদের এবং খোদাকে যারা স্মরণ করে তাদের কাছে আশা রাখেন যে তারা যেন এর বিপরীত বিষয় প্রমাণ করে সুনিশ্চিতভাবে। তাদের প্রতিটি সংগ্রামের সার কথা যেন এটি হয় যে রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, হে আমাদের প্রভু, তুমি এই বিশ্বজগৎকে বৃথা সৃষ্টি করনি। চিন্তা ভাবনার পর এই ঘোষণা একটি স্থায়ী ঘোষণা, চলমান ঘোষণা। কোনো কোনো মুফাসসির যখন এটি দেখেছেন, এই সমস্যা দেখলেন, তারা বলেন যে এখানে ইয়াকুলুন শব্দ, এখানে নাকি উজ্জ আছে, কিন্তু অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে না, বিষয় এমন নয়, এটি বর্তমান, এটি তাদের চলমান অবস্থা। বিশ্বজগতে যখনই চিন্তা করবে, সর্বত্র তারা তাদের হৃদয়ে এই সাক্ষ্য দেবে যে রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা। এই কথা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ভাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতে পারে, যদি তারা উলুল আলবাব হয়, যদি তারা বুদ্ধিমান হয়, যদি তারা খোদাকে স্মরণ করে বসে দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং পার্শ্ব দেশে যখন শায়িত থাকে তখন। তো এই বিজ্ঞানীদের কতক দৈবক্রমে অমুসলিমদের ভিতরও সৃষ্টি হচ্ছে, আর এই কারণে আমি খুব চিন্তিত। অদ্ভুত দুঃখের কথা, কোরআন যাদেরকে শেখাচ্ছে তারা কথা না বোঝার কারণে, উদাসীনতার কারণে জাগতিক মাহাত্ম্য হারিয়ে বসছে, আর ধর্মীয় আর নতুন যুগ যখন আসবে, যখন আল্লাহর বান্দা সৃষ্টি হবে যারা এই নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে নিয়ে ইসলামের হাতে যারা আবার এগুলোকে ধরাবে, তখনও যদি অন্যরা প্রাধান্য নেয়, অন্যরা এগিয়ে থাকে, তাহলে বড় দুঃখের কথা। আমি যে বিজ্ঞানের কথা বলি, এটি সঠিক যে আমি বিজ্ঞানী নই, আমার কথায় ত্রুটিও থাকতে পারে, কিন্তু আমি নমুনা দেখাতে চাই, আমি আদর্শ দেখাতে চাই। এটি সেই যুগ যে কোরআনের সেবা করতে চায়, তার জন্য বিজ্ঞান পাঠ, বিজ্ঞান পড়া, কোরআনের আলোতে পড়া আবশ্যক, এই দুইয়ের সাথে সম্পর্ক আবশ্যক। দীর্ঘদিন থেকে আমি এই বিষয়ে কথা বলছি। খলিফাতুল মসিহ সালেহ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে আমার সারা জীবন প্রায় ওমরে তোলাবার বিষয়ের ইনচার্জ রেখেছেন, অথচ আমি নাজির তালিম ছিলাম না। তাদের স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্যাট্রন আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম দিন থেকে আমার সাথে ছাত্রদের এটি বলে আসছি যে আল্লাহ তাআলার খাতিরে নিজের চিন্তাধারা একটা বিপ্লব আনো, যে বিষয় পড়ো, প্রতিটি বিষয় ইসলামের খাদেম এবং সেবক। এই আয়াতের বরাতে আমি তাদেরকে বলে আসছি যে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিয়েছেন। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে এটি বাতিল কিনা, তারা যখন ভেবেছে, তারা এটিকে মিথ্যা দেখেনি, কিন্তু তাদের দৃষ্টি বস্তুবাদিতা পর্যন্ত স্থির হয়ে যায়, থেমে যায়। কোরআন বলে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ফলাফল আরও জোরালোভাবে সামনে আসবে যদি তোমরা চিন্তা করো। তাই কেন কোরআনের সাথে, আল্লাহ জিকিরের সাথে গবেষণাকে সম্পর্কযুক্ত করো না? আজকে পুনরায় এই বাণীর পুনরাবৃত্তি করছি যে আপনারা যদি চিন্তা না করেন আর সেই ফলাফল যদি বের না করেন, যা প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি অনুসারে এমন ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, এমন ব্যক্তি কোনো কাজে আসেনি। এক পৃথিবীর অদৃষ্ট আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, আর শুধু আধ্যাত্মিক অর্থেই নয় বরং জাগতিক অর্থেও। সকল বিজ্ঞানের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে আল্লাহ, এটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে, নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে সব কিছু, প্রতিটি আঙ্গুল আল্লাহর দিকে ইশারা করছে। আর এই বিষয়কে বোঝার জন্য মুসলিম ওদের বই পড়ুন। তিনি লিখেছেন যে প্রত্যেক
সুন্দর ব্যক্তির নেশাগ্রস্ত চোখ তোমার সত্তাকে তুলে ধরে, প্রত্যেক কোঁকড়ানো চুল তোমার দিকে ইঙ্গিত করে। তুমি প্রতিটি অণুতে একটা বিশেষত্ব রেখেছ। এই যে রহস্য তুমি রেখেছ প্রকৃতিতে, তা উদ্ঘাটন করা কিভাবে সম্ভব? আর এই নজম এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা মনে হয়। তারপরও আহমদী বিজ্ঞানীরা কয়েকজন ব্যতীত সবাই শায়িত আছে, ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তারা যখন জাগ্রত হবেন তারা বুঝতে পারবেন যে তাদের জিকিরের খোদা স্মরণের দিক তো খালি পড়ে আছে। কোরআন তো মূর্তিমান জিকির, মূর্তিমান স্মরণ, কোরআনের জ্ঞান ছাড়া কিভাবে তারা খোদার স্মরণকারী হতে পারে? যে খোদাকে স্মরণ করা ছাড়া যদি তারা চিন্তা করেন, তারা ভুল করবেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে হোঁচট খাবেন। তাই কোরআনের জ্ঞানও একই সাথে অর্জন করা আবশ্যক। আল্লাহর ভালোবাসার হৃদয়ে সৃষ্টি করা আবশ্যক, আল্লাহকে স্মরণ করা আবশ্যক। এরপর তাদের ফলাফল সঠিক হবে। যে বিজ্ঞানী এটিকে বাদ দিয়ে চিন্তা করে, তারা অনেকেই নিজেদের চিন্তার ফসল আমাকে পাঠায় যে আমি এটি আবিষ্কার করেছি। সেখানে আমি যখনই দেখেছি, এই ত্রুটি দেখেছি তাদের গবেষণায়, কোরআনের আলো নেই কিন্তু খেদমত করার চেষ্টা করছে। এই দুইয়ের ভিতর কোরিলেশন নাই। তাই আহমদী গবেষক ছাত্রদের জন্য আবশ্যক। কোরআনের জ্ঞানও একই সাথে অর্জন করুন আর ব্যক্তিগত গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, যেগুলো প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াত আছে তা নিয়ে চিন্তা করুন। তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলার ফজলে তারা অনেক কিছু পাবে। আমার যৌবনের সূচনাতেই কোরআনের এমন আয়াতগুলো চিহ্নিত করতাম বা পৃষ্ঠা মুড়িয়ে রাখতাম। পড়ার ধারাবাহিকতায় দাঁড়িয়ে পৃথক নোট লেখা আমার রুচি বিরোধী, আনন্দ থাকতো না। আর যারা পানি পান করে তারা অব্যাহতভাবে মদ বা পানি পান অব্যাহত রাখতে চায়। বিচ্ছিন্ন হলে একবার মাঝখানে সেই আনন্দ আর থাকে না। তো এইটি অবস্থা ছিল। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমি চিহ্নিত করেছি, আর সেই চিহ্ন ভবিষ্যতে আমার জন্য গন্তব্যের পরিচায়ক হয়েছে। আমি এরপর যখনই পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বিষয়াদি পড়েছি, আমার সেই চিহ্ন সঠিক খাতে, সঠিক পথে আমাকে পরিচালিত করেছে। কখনো তার বিরোধী কোনো কথা আমি পাইনি। তাই কোরআন পড়ুন আর সেখান থেকে দিক নির্দেশনা নিন। এরপর নিজের জ্ঞানের গণ্ডিতে আপনি গবেষণা করুন। পৃথিবীও করেছে, আর এই বিষয়গুলোকে আপনি কোরিলেট করুন কোরআনের সাথে। আমি যখন মিশরের ফেরাউনদের প্রেক্ষাপটে বলেছিলাম যে আমার ইচ্ছা হলো ওয়াকফে নওদের একটা ক্ষেপ প্রস্তুত করতে হবে, যাদের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বানাতে হবে, যেন এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছার পূর্বে সমস্ত বিষয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এটি এমন বিষয় যা আমরা সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। পূর্বের মুসলমানদের কেউ চেষ্টাই করেনি। তাদের ভিতর এমন ত্যাগী মানুষও নেই যারা সারাটি জীবন ধর্মের কাজের জন্য উৎসর্গ করবে, জাগতিকতাকে এড়িয়ে চলবে। আমি পুনরাবৃত্তি করছি, যাদেরকে এই বিষয় শিখাবেন আফতাব খান সাহেব, এটা আপনার কাজ, সামনে এগিয়ে আসুন। কোরআনী শিক্ষা তাদের জন্য আবশ্যক হবে। এমন সকল গবেষক যাদেরকে ভাষা শিখাবেন, বিভিন্ন পুরনো সভ্যতার সম্পর্কে পড়াবেন, বিশেষজ্ঞের সাথে তাদেরকে জুড়ে দেবেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে একই সাথে কোরআন শেখানো আবশ্যক তাদেরকে। তা সেই শিক্ষা যেন যথাযথ হয়। শুধু ভাষা দৃষ্টিতে অনুবাদ পড়লেই হবে না, আরবি গ্রামারও শেখাতে হবে তাদেরকে। গ্রামারের সূক্ষ্ম দিক যদি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় তাহলে অনুবাদ প্রভাবিত হয়। গ্রামার শেখাতে হবে, জামাতে আহমদিয়া তাফসীর শেখাতে হবে। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে সঠিক অর্থে, সত্যিকার অর্থে কোরআন অনুসরণ করুন, তাফসীর অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। বড় বড় মুফাসসিরও ভুল করে, আর
এটি ভুলে যায় যে আমি কি বলেছি, মুসলিম উম্মত কি বলেছেন। এমন রেফারেন্স ভালো, কিন্তু এগুলো অনুকরণ শিখায়, কিন্তু গবেষণার সময় সবসময় অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফরকালে অন্যদিকেও দৃষ্টি চলে যায়। তাকওয়ার দাবি হলো আপনি যদি হেদায়েত পেতে চান তাহলে যেদিকে আপনি সত্য দেখেন, সত্যের আঙ্গুল যেদিকে ইশারা করে সেই দিকে যান, বাকিদের কথা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। তারা মুত্তাকি। যদি তাকওয়ার অবস্থায় মানুষ হওয়ার কারণে কোনো ভুল করে থাকে, মানবিক ভ্রান্তি হয়ে যায়, তাহলে আপনি দায়ী নন। আপনি তাকওয়ার রাস্তা ছাড়বেন না, সত্য যা যেখানে আপনাকে নিয়ে যাবে সেখানে যান। তাহলে কোরআনের আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি হলো যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। সেটি এই বই যদি তাকওয়ার সাথে আপনি পড়েন তাহলে আমরা ঘোষণা করছি যে এই গ্রন্থ অবশ্যই সত্যের দিকে নিয়ে যাবে, সত্য দেখাবে, সত্যের পথ দেখাবে। কিন্তু তাকওয়ার সাথে এই বিষয়টা বোঝা সব মুফাসসিরদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু অন্য বিষয় যদি পুরোপুরি স্পষ্ট না হয় তাহলে মানুষ ভুল করতে পারে। সেই বিষয় তাদের তাকওয়ার অস্বচ্ছতার দিকে ইশারা করে না, সে বিষয়ের দিকে ইশারা করে। তাকওয়া কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের তৌফিক দিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বা জ্ঞানের অভাবে তারা যে কোরিলেট করেছে, আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করেছে কোরআন এবং প্রকৃতির মাঝে, তারা সঠিক ফলাফল টানতে পারেন। আর এটি সম্ভব তাকওয়া থাকা সত্ত্বেও এটি এমনটি হতে পারে। তাকওয়ার অর্থ হলো যে ফ্যাক্ট আছে সেই ফ্যাক্ট থেকে যে ফলাফল বের হয় তাই বের করো। যদি ফ্যাক্ট পরিবর্তন করো তাহলে তাকওয়া ভিন্ন দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে। তাকওয়া বা খোদাভীতি মূল বিষয়, যা আঁকড়ে ধরে রাখা আবশ্যক। তাই সত্য এবং আপনার মাঝে সাময়িক যদি বিরোধ দেখা দেয় সেটিও ক্ষমাযোগ্য, কেননা আপনি উপসংহার বা ফলাফল বের করেছেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির